राकेश सर, आवाज येतोय का माझा? राकेश सर, आवाज येतोय का माझा? हो येतोय ललित सर, आता येतोय. ओके, तुम्हाला फोनच करत होतो. ओके, पोस्ट केलेलं आहे ना, कारण की पीपीटी आणि पीडीएफ शेअर यस यस यस, केलेलं आहे. ओके, लेट स्टार्ट. प्रकाश सर, करायचं सुरू. Okay, good afternoon all. Welcome to this webinar on Rera, for which we have our own faculty, CA Lalit Pawar. He is our branch member and desperate to deliver this lecture on Rera Audit and recent changes in form number 3. We have hosted this webinar jointly with Tax Practitioners Association of Nasik and Chairman of Nasik Tax Practitioners Association, Sunil Deshmukh sir, also joined us. We have also Prakash Vishpute sir, committee member of Tax Practitioners Association. We also have Anil Chavan sir, who is a North Maharashtra Tax Practitioners Association's chairman. We will start this session. I request Prakash sir to introduce Lalit Pawar sir. Thank you, sir. Very good evening, all of you. With due respect of President of North Maharashtra Tax Practitioner Association, Sri Anil Chavan sir, President of Nasik Tax Practitioner Association, Sri Sunil Deshmukh sir, Chairman of Nasik Branch ICAI, Sri Rajendra Shete sir, all past President and committee members, and you all. Myself, Prakash Vishpute, committee member of Nasik Tax Practitioner Association. It is my pleasure to introduce young and dynamic speaker, CA Shri Lalit Pawar sir. Sir is a practicing chartered accountant and practice with the firm named Lalit Pawar and Associate. Practicing in the field of Rera and other traditional areas to provide services in the cities like Nasik, Mumbai, Pune, Nandurbar, Dhule. He is the member of ICAI, Rera Study Group and Task Force for the financial year 1920 and 2021, forced by WIRC of ICAI. Earlier, he gets the opportunity to be member of ICAI Rera Study Group and Task Force for financial year 1890, formed by the Committee on Economics, Commercial Laws and Economic Advisory of ICAI Delhi. CA Lalit sir conducted a number of sessions in various study groups, which gives platform to reach many people and help them. He also conducted sessions on accounts and finance as well. I am fortunate to say that sir is having his own Rera Academy to pass on vital information related to Rera and real estate related matters. One very much interesting and useful Excel tool developed by sir, where one can find all the information and data related to projects like Rera details, GST, income tax, customer data, payment schedule, etc. This is all about sir's professional achievements. Apart from this, sir is the member and director of Lions Club of Nasik Star and advisor of other social trust. Sir is the marathon runner and have completed Ladakh Marathon 21 kilometers in 2019. Which is claimed to be world's highest altitude marathon in the world. This is the introduction. Without wasting time, I handed over charge to today's speaker, Shri Lalit Pawar sir. Over to you, sir. Thank you, Vishpute sir, for your kind introduction. First of all, I am very thankful to Nashik branch of WIRC of ICI. Our chairman CA Rajendra Shete sir, then secretary CA Rakesh Pardeshi sir. I'm also thankful to TPA Nasik and North Maharashtra TPA President Anil Chavan sir, then Nasik TPA President Sunil Deshmukh sir, and my senior in profession and my colleagues. We all know in
year 2017, Rera Act is come to force. This act is enacted in 2016, but instead of all section applicable, some section were introduced and applicable and then fully applicable from 2017. Then आता महत्वाचं म्हणजे रेरा ऍक्ट कशासाठी आला किंवा इतर बॅकग्राऊंड देण्यापेक्षा मी थोडस शॉर्ट फॉर्म मध्ये फक्त रेरा बद्दल सांगतो की रेरा ऍक्ट हा बिल्डर लोकांसाठी आणि जे काही लोक रिअल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेस करतात त्यांच्यासाठी लागू आहे. त्याच्यामध्ये बिल्डर लोकांना किंवा प्रमोटर लोकांना सर्वात महत्वाची रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऍक्ट मध्ये देण्यात आलेली आहे. इन दॅट promoter have to deposit amount received from allotee in RERA account. In RERA account means separate real estate regulation bank account should be opened by the promoters in a separate bank, which should be a scheduled bank. Sorry. म्हणजे सेपरेट अकाउंट ओपन करावं लागतं बिल्डरला किंवा प्रमोटर लोकांना आणि जे काही बायर आहेत त्यांच्याकडनं जी काही अमाऊंट रिसिव्ह होईल त्यापैकी 70% अमाऊंट ही त्या अकाउंटला ठेवावी लागते. आता तुम्ही म्हणाल की ते 70% अकाउंटचे जे पैसे आहेत ते जर तिथे ठेवले तर प्रमोटर्स लोक काय करतील. मग याच्यात रेरा ऍक्ट जेव्हा आणला त्यावेळेस जे ऑब्जेक्ट होता तो असा होता की ट्रान्सपरन्सी आणि जी बायर लोकांची जी फसवणूक होते ती कमीत कमी करण्यासाठी हा ऍक्ट आणला गेला आहे. तर मग इथे बिल्डर लोकांचा पण विचार करण्यात आला आणि त्या पैसे तसेच न ठेवता ते पैसे त्यांनी बिल्डर लोकांनी त्या प्रोजेक्टवर एक्सपेन्सेस आउट करायचे असतात. ते विड्रॉ करण्यासाठी त्यांना इंजिनियर, आर्किटेक्ट आणि सीएचं सर्टिफिकेट लागतं. आपण त्याबद्दल बोलूया. फॉर्म 3 त्याच्यासाठी आहे आणि त्याच्यानंतर वर्ष संपल्यानंतर बिल्डरला प्रत्येक प्रोजेक्ट वाईज ऑडिट करून घ्यायचं असतं. त्याला अॅन्युअल ऑडिट रिपोर्ट असं म्हणतो आपण. तर आपण मी आता माझी स्क्रीन शेअर करतो. स्क्रीन विजिबल आहे सर्वांना? Okay. Yes, Lalit sir. Then we have to go for the legislative framework for Form 5 and Form 3. Provision Section 4 Subsection 2 L D या सेक्शन मध्ये याचं प्रोव्हिजन दिलेली आहे. प्रोव्हिजन आपण वाचून घेऊया एकदा. फॉर्म 3 साठी प्रोव्हिजो सेकंड आहे which provide further that the amount from the separate account shall be withdrawn by the promoter after it's certified by the engineer, architect and a chartered accountant in practice that the withdrawal is in proportionate to the percentage of completion of the project. As I said, promoter should deposit 70% amount received from the allotee into the separate RERA account. When promoter want to withdraw the money, they should take a certificate from engineer, architect and a chartered accountant in practice. Engineer form 1 देतो, architect form 2 देतो आणि as a chartered accountant form 3 साइन करायचा असतो. आणि त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज कंप्लीशन मेथड वापरावी लागते आणि जेवढे कंप्लीशन झालं असेल त्याच प्रोपोर्शन मध्ये या अकाउंट मधून पैसे विड्रॉ करावे लागतात. आपण फॉर्म 3 हा पूर्ण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. फॉर्म 3 हा क्वार्टरली घ्यायचा असतो. आता फॉर्म 3 हा क्वार्टरली काही बिल्डर्स घेत नाही, प्रमोटर्स घेत नाही. तर ऍटलीस्ट 31 मार्चला म्हणजे इयर एंडचं जे क्वार्टर आहे तेव्हा तरी असला पाहिजे आणि प्रत्येक विड्रॉलला हा घेतलाच पाहिजे. पण व्हॉट हॅपन, मेनी बिल्डर हॅव प्रेफरन्स दॅट they will use their own money and then withdraw the amount as and when they require. In that case, no form were required when they are not want to withdraw the money. But I will say at least quarter end, 31st March, one form 3 should be there.
When I saying form 3 is there, it means including engineer form 1 and architect form 1 and engineer form 2 should be there. म्हणजे काय की जेव्हा आपल्याला इयर एंडला ऑडिट करायचं असतं तर ते फॉर्म 3, फॉर्म 2, फॉर्म 1 याच्या बेसिसवर करायचं असतं. म्हणून ऍटलीस्ट एक तरी फॉर्म 3 असला पाहिजे ऍट द इयर एंड. Then after form 5, Rera Audit. Third proviso, provided also that the promoter shall get his account audited within 6 months after the end of every financial year by a chartered accountant in practice, and shall produce a statement of account duly certified and signed by such chartered accountant, and it shall be verified during the audit that the amount collected for a particular project have been utilized for the project and the withdrawal has been in compliance with the proportionate to the percentage of completion of the project. ओके. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे प्रत्येक प्रोजेक्टचं सेपरेट अकाउंट सेपरेट ऑडिट करायचं असतं. आय होप माझा आवाज क्लिअर आहे. ओके. Yes. पीपीटी दिसते का? हो दिसते. ओके. वर्ष संपल्यानंतर विदिन 6 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर म्हणजे नॉर्मली 30 सप्टेंबर ही डेट येते रेरा ऑडिट कम्प्लिशन करायची. आता जसं आपण म्हणतो की इन्कम टॅक्स किंवा जीएसटीच्या डेट एक्सटेंड होतात तर तशा रेरा ऑडिटच्या पण डेट एक्सटेंड होतात का? तर याचं सर्वात महत्वाचं कारण रेरा ऑडिट डेट एक्सटेंड होत नाही कारण की ऍक्ट मध्ये तशी प्रोव्हिजन नाहीये. आय एम रिपीटिंग, नो ललित सर एक मिनिट. सॉरी सर तुमची पीपीटी दिसत नाहीये. पीपीटी फक्त तुमची स्क्रीन डेस्कटॉप शेअर झालाय. पीपीटी दिसत नाहीये पूर्ण. आता दिसते. ओके. हा सॉरी. तर वर्ष संपल्यानंतर विदिन 30 डेज मध्ये ऑडिट कंप्लीट करायचं असतं. रेरा ऑडिटची डेट एक्सटेंड होत नाही कारण की तशी ऍक्ट मध्ये प्रोव्हिजन नाही. पण जेव्हा पर्सनली रेरा ऑथॉरिटीच्या चेअरमनशी वगैरे डिस्कस झालं, ऑथॉरिटीशी डिस्कस झालं तर त्यांनी सांगितलं आहे की जसं इन्कम टॅक्सची डेट एक्सटेंड होते त्या संगतीने आम्ही सुद्धा रेराची डेट एक्सटेंड झाली असं समजतो आणि त्यामुळे ते ऍक्शन वगैरे घेत नाही. तर मी असं सांगेल की समजा इन्कम टॅक्सची डेट जर एक्सटेंड झाली तर ऍज वेल एज असं समजायचं की रेराची डेट सुद्धा एक्सटेंड झाली. वेअर एज नो नोटिफिकेशन इज देअर बिकॉज रेरा ऑथॉरिटी डज नॉट हॅव अ ऑथॉरिटी फॉर दॅट. जस्ट हे ऑफ द रेकॉर्ड डिस्कशन झालं आहे तेच मी तुम्हाला सांगतो. त्याच्यानंतर महत्वाचं म्हणजे रेरा ऑडिट हे जे आहे हे करताना तुमच्याकडे म्हणजे ऍज अ चार्टर्ड अकाउंटंट तुमच्याकडे ड्युरिंग द इयर आणि फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट सर्व फॉर्म तुमच्याकडे अवेलेबल झाले पाहिजे आणि काय काय अजून लागतं डॉक्युमेंट किंवा व्हेरिफिकेशन आपण ते पुढे बघणार आहोत. आता या स्लाइड नंतर आपण फॉर्म 5 आणि फॉर्म 3 पण डिटेल्स मध्ये बघणार आहोत. आता रेरा ऑडिट कोणी कोणी केलं पाहिजे किंवा कोण इश्यू करू शकतो? Who should issue RERA audit report? Chartered accountant in practice shall issue audit report. Member of ICAI is not just only member is not allowed to issue a RERA audit report. Member should be in practice having valid COP. आता काही क्वेश्चन्स येतील जसं who is CA is in defined in the act. आता CA म्हणजे काय तर हे त्यांनी ऍक्ट मध्ये दिलं आहे आणि याचा एकदम थोडक्यात म्हणजे who is a member of ICAI and having COP, holding COP, तो व्यक्ती रेरा ऑडिट इश्यू करू शकतो. CA in employment is doing audit or certify, तर त्याचं उत्तर नाहीये. याचं जर रेफरन्स घेतला तर इथिक्स मध्ये आहे त्या पद्धतीनेच एम्प्लॉयमेंट मध्ये जर चार्टर्ड अकाउंटंट असेल तर ती व्यक्ती तो CA युडीन जनरेट करू शकत नाही आणि ऑडिटही करू शकत नाही आणि त्यामुळे सर्टिफाई करू शकत नाही. त्याच्यानंतर इंटरनल ऑडिट किंवा सर्टिफाय करू शकतो का तर याचं उत्तर ही नो आहे.
त्याच्यानंतर कॅन टॅक्स ऑडिटर सर्टिफाय. आता टॅक्स ऑडिटर जर म्हटलं तर जे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी आहे त्यांच्यासाठी टॅक्स ऑडिटर इज अ स्टॅच्युटरी ऑडिटर आपण असं अज्युम करू शकतो. पण तरीही ती व्यक्ती फॉर्म 3 इश्यू करू शकत नाही. दे मे कॅन इश्यू फॉर्म 5. आता याच्यामध्ये डिस्प्यूट आहेत. जर तुमचे स्टॅच्युटरी ऑडिटर वेगळे असतील आणि टॅक्स ऑडिटर वेगळे असतील तर कोण इश्यू करू शकतो? तर फर्स्ट ऑफ ऑल टॅक्स ऑडिटर इज नॉट अलाउड टू इश्यू रेरा ऑडिट सर्टिफिकेट. Then can statutory auditor issue Rera audit report? Yes. फक्त आणि फक्त स्टॅच्युटरी ऑडिटरच रेरा ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करू शकतात. आता भरपूरच्या ठिकाणी असं म्हणजे डिस्कशन असं झालंय फोरमवर की जे कंपनी आहेत किंवा कॉर्पोरेट एंटिटी आहेत त्यांच्यासाठी स्टॅच्युटरी ऑडिटर हे इट्स ए गिवन इन द कंपनी आहे. पण जे नॉन ऑडिटेड आहे नॉर्मल पार्टनरशिप ऍक्ट मध्ये जे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आहेत HUF आहे HUF त्यांच्यासाठी स्टॅच्युटरी ऑडिटरची डेफिनेशन दिलेली नाही. तर माझ्या माहितीप्रमाणे किंवा माझा स्टँड जर विचाराल तर जी व्यक्ती ऑडिट करते टॅक्स ऑडिट दे कॅन इश्यू रेरा ऑडिट बट दे कॅन नॉट इश्यू फॉर्म 3 विच इज अ विड्रॉल सर्टिफिकेट. देन द सेम CA who should issue पिरियडिकल विड्रॉल सर्टिफिकेट म्हणजे फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 हे दोघं CA वेगळे असले पाहिजे. जी व्यक्ती फॉर्म 3 इश्यू करते जो CA तो फॉर्म 5 इश्यू करू शकत नाही. याच्यामध्ये डिस्कशन जर केलं डीप मध्ये तर तुम्हाला एक लक्षात येईल की याच्यामध्ये कन्सेप्ट आहे मेकर आणि चेकर. मेकर आणि चेकरच्या भूमिकेमध्ये एकच व्यक्ती नसली पाहिजे हा मेन उद्देश आहे याच्यामध्ये. ओके, माझा स्पीड जर तुम्हाला जास्ती वाटत असेल तर तसं सांगा बरं का, म्हणजे आपण मग त्या पद्धतीने आपण स्पीड कमी करूया. तसं बघायला गेलं तर फॉर्म 3 आणि 5 डिस्कस करायला पूर्ण दिवसभराचं लेक्चर लागेल. पण आय विल ट्राय टू कव्हर ऑल अँड एव्हरी ऑस्पेक्ट्स. आपण आता फॉर्म 3 डिटेल मध्ये बघूया. फॉर्म 3 दिसतोय स्क्रीनवर. फॉर्म 3 दिसतोय का? येस, आता दिसतोय. ओके, हा फॉर्म 3 आहे. याला आपण विड्रॉल सर्टिफिकेट म्हणू शकतो. हे चार्टर्ड अकाउंटंट हु इज इन प्रॅक्टिस should issue after receiving form 1 from architect, form 2 from engineer. Then it should be on the letterhead of CA. Specifically they have mentioned. आता इथे याचं नाव दिले फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट अँड सबसिक्वेंट विड्रॉल ऑफ द मनी. रेरा रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस सुद्धा फॉर्म 3 लागतो. त्यावेळेस जो पहिला फॉर्म 3 आहे तो बनवताना स्पेसिफिक जी काही कॉस्ट एस्टिमेटेड आहे ती व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करून ती नीट फील्ड करूनच याच्यामध्ये हा इश्यू करायचा असतो. याचं कारण असं आहे की एकदा हा फॉर्म 3 इश्यू केला फर्स्ट आणि याच्यावरचा डेटा रेरा वेबसाईटवर टाकल्या गेल्यानंतर तो चेंज करता येत नाही. आणि ते जर कॉस्ट चेंज करायची असेल एस्टिमेटेड कॉस्ट तर त्याला वेबसाईटवर न चेंज करता त्याचं MRL वगैरे घेऊन आणि आपले काही डॉक्युमेंट रेकॉर्ड करून मग ती चेंज करावी लागते. म्हणून मी आधीच सांगतो की फॉर्म 3 हा इश्यू करताना खूप प्रिकॉशनरी घेऊन त्याच्यातला अमाऊंट बिल्डर किंवा प्रोमोटर कडनं व्यवस्थित सर्टिफाईड करून घ्या किंवा त्यांच्याकडनं MRL मध्ये घ्या. फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट असेल तर इथे त्याचा नंबर टाकायचा आहे. नसेल म्हणजे फर्स्ट टाइम इश्यू करत असाल तुम्ही तर इथे नंबर टाकायची गरज नाही. फक्त नाव मेन्शन करा बिल्डर आणि प्रमोटरचं आणि प्रोजेक्टचं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण आता फर्स्ट पार्ट घेऊया, लँड कॉस्ट. आता लँड कॉस्ट इथे त्याच्यातला पहिला जो व्हॅल्यू आहे व्हॅल्यू ऑफ द लँड ॲज असर्टेन फ्रॉम द अॅन्युअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स. ASR रेट जो असतो तो घ्यायचा असतो. आता रेरा ऍक्ट जेव्हा आला होता त्यावेळेस इथे त्यांनी
कॉस्ट घ्यायला सांगितली होती. आणि जर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी असेल, गिफ्ट प्रॉपर्टी असेल किंवा आधीच खूप वर्षापूर्वी घेतली असेल म्हणजे 2001च्या आधी, तर त्यावेळेस कॅपिटल गेनचं जे इंडेक्सेशन आहे ते ऍप्लिकेशन करून ती कॉस्ट घ्यायची होती. त्याच्यानंतर इंडेक्सेशन कॉस्ट काढून फक्त कॉस्ट घेतली त्यांनी. आणि फायनली आता रिसेंटली त्यांनी चेंजेस केले आणि इथे फक्त ASR व्हॅल्यू मेन्शन केली आहे. आता ASR व्हॅल्यू मेन्शन केल्यानंतर भरपूरशा ठिकाणी असं होतं की लँडची कॉस्ट ASR व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असते. जसं मुंबईमध्ये ASR व्हॅल्यू पेक्षा लँड कॉस्ट ऍक्च्युअल मध्ये जास्त असते. मग आता इथे प्रश्न असा येतो की ASR व्हॅल्यू घ्यायची विच इज लेस दॅन द ऍक्च्युअल कॉस्ट, का जी कन्सिडरेशन पे केला आहे बिल्डर किंवा प्रमोटरने ते घ्यायचं. तर आतापर्यंत याच्यामध्ये दोन स्कूल ऑफ थॉट झालेले आहेत की एक म्हणते किंवा ASR व्हॅल्यू काही असो, ASR व्हॅल्यू कमी असो किंवा कॉस्ट जास्त असो तरी ASR व्हॅल्यू घ्यायची. पण माझ्यासारखे काही CA आहेत की ते म्हणतात की जर कॉस्ट सिग्निफिकंटली जर जास्त असेल ASR व्हॅल्यू पेक्षा तर कॉस्ट घेतली पाहिजे. अँड दॅट शुड बी नोटेड इन युअर सर्टिफिकेशन की मी जो हा स्टँड घेतला आहे या बेसिसवर घेतला आहे. ओके. देन दी अमाऊंट ऑफ प्रीमियम पेबल टू ऑब्टेन डेव्हलपमेंट राईट. आता ऑब्टेन डेव्हलपमेंट राईट हा विषय केव्हा येतो, जेव्हा डेव्हलपमेंट ऍग्रीमेंट असेल त्यावेळेस. आणि लँड ओनरला जर काही डेव्हलपमेंट राईट साठी पैसे दिले असतील तर ती अमाऊंट इथे येईल. त्याच्यानंतर FSI साठी जर काही अमाऊंट पे केली असेल तर ती येईल. नंतर ऍडिशनल FSI जर परचेस केला असेल समजा लोकल ऑथॉरिटीकडनं वगैरे तर ती अमाऊंट येईल. फंजिबल एरिया, त्याच्यानंतर एनी अदर इन्सेंटिव्ह अंडर DCR फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटी और स्टेट गव्हर्नमेंट और युनियन टेरिटरी किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशन और एनी स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी, जर यांना तुम्ही काही पेमेंट करत असाल ऍज अ प्रमोटर तर ती अमाऊंट इथे द्यायची असेल. इन शॉर्ट प्रीमियमची जी अमाऊंट आहे ती इथे आली पाहिजे. त्याच्यानंतर ऍक्विजिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ TDR, जर एखादी TDR परचेस केला असेल एखाद्या प्रोजेक्टसाठी तर TDR साठी जी अमाऊंट दिली असेल ती इथे मेन्शन करायची. त्याच्यानंतर अमाऊंट पेबल टू द स्टेट गव्हर्नमेंट, युनियन टेरिटरी, ऍडमिनिस्ट्रेशन और कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी or any other statutory authority of the state or central government towards stamp duty, transfer charges, registration fee, etc. आता याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे जी स्टॅम्प ड्युटी पे केली जाते ती आहे आणि रजिस्ट्रेशन फी. ट्रान्सफर चार्जेस मध्ये जर काही एक्स्ट्रा चार्जेस असतील गव्हर्नमेंटचे विच मे बी अ स्टेट गव्हर्नमेंट, लोकल बॉडी, स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, ती जर पे केली तर ती इथे आली पाहिजे. इथे इस्टिमेटेड कॉस्ट आणि इन्कर्ड कॉस्ट अशा दोन असतात. आता काही ठिकाणी काय आहे की FSI किंवा TDR हा भविष्यात पे करणार असतील, ते अजून पे करायचे बाकी आहेत किंवा ऍडिशनल FSI अप्रूव्ह करायचा बाकी असेल सँक्शन प्लॅन मध्ये, तर त्यावेळेस इस्टिमेटेड मध्ये आणि इन्कर्ड मध्ये डिफरन्स असू शकतो. पण ऑलरेडी 100% एक्सपेन्सेस आउट झाले असेल तर इस्टिमेट आणि इन्कम मध्ये चेंजेस नसतील. देन लँड प्रीमियम पेबल ऍज पर द अॅन्युअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स ASR फॉर रिडेव्हलपमेंट ऑफ लँड ओन बाय पब्लिक ऑथॉरिटी. आता जसं काही गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आहेत, जसं सिडको आहे, हुडको आहे, या ऑथॉरिटीज सुद्धा डेव्हलपमेंट करतात, रिडेव्हलपमेंट करतात. तर त्यावेळेस जर काही लँड प्रीमियम जर त्या पे करत असतील किंवा त्यांना पे करायचं असेल तर ती अमाऊंट इथे आली पाहिजे. महत्वाचं म्हणजे झोपडपट्टी निर्मूलनमध्ये जे काही झोपडपट्ट्या काढण्यात आल्या आणि जे काही त्यांना ऍडिशनल FSI वगैरे दिला गेला तर त्याच्यासाठी जो प्रीमियम पे केला गेला तो इथे आला पाहिजे. नंतर अंडर रिहॅबिलिटेशन स्कीम, म्हणजे मी सांगितल्याप्रमाणे रिहॅबिलिटेशनच्या ज्या स्कीम आहेत गव्हर्नमेंटच्या त्याच्यासाठी आहेत ही. काही एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन, रिहॅबिलिटेटिंग बिल्डिंग, डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेम ॲज सर्टिफाइड बाय इंजिनियर, हे
एवढं महत्वाचं नाहीये, त्याच्यामुळे मी हे फक्त ही शेअर करेल मी, ते फक्त बघून घ्या. याच्यामध्ये फक्त आहे ना शेवटचा व्ही पार्ट जो आहे ना तो महत्वाचा आहे. एनी अदर कॉस्ट इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट इन्कर्ड ऑन द बॉरोइंग डन स्पेसिफिकली फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिहॅबिलिटेशन कंपोनंट. आता इथे इंटरेस्ट सुद्धा कव्हर करायचा आहे. इथे याच्या आधी जो फॉर्म 3 होता त्याच्यामध्ये यांनी प्रिन्सिपल सुद्धा इथे कन्सिडर केली होती, तर ते त्यांच्या लक्षात आलं. तर त्याच्यानंतर त्यांनी प्रिन्सिपल ही जी कॉस्ट आहे ती काढून टाकली आणि इथे फक्त इंटरेस्ट कव्हर केला आहे. त्याच्यानंतर स्ट्रेटवे डेव्हलपमेंट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन आहे. आता महत्वाचं म्हणजे लँड कॉस्ट जी आहे ती तुम्हाला एएसआर वरून घेता येईल, किंवा तुम्ही जी अग्रीमेंट केली आहे म्हणजे प्रमोटरने जी अग्रीमेंट केली आहे लँड ओनरशिप त्या बेसिसवर तुम्ही घेऊ शकता. पण जेव्हा विषय येतो कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट किंवा डेव्हलपमेंट कॉस्ट, तर त्यावेळेस तुम्हाला इंजिनियर आणि आर्किटेक्टचा जो फॉर्म आहे त्याच्यावर डिपेंड असायला पाहिजे. ऍज अ सीए म्हणून जेव्हा तुम्ही फॉर्म 3 साईन करतात तर तुम्हाला फॉर्म 1 आणि फॉर्म 2 वर रिलाय व्हावं लागतं. आणि आयसीआयच्या गाईडलाईन प्रमाणे तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या एक्सपर्टचं ओपिनियन वापरतात किंवा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन यू आर सर्टिफाईंग, देन यू हॅव टू कॉशियस. म्हणजे खूप एक्झॉस्टिव्ह असलं नाही पाहिजे किंवा खूप कमी नसलं पाहिजे. तुम्ही जेव्हा ही अमाऊंट टाकतात किंवा बिल्डर बरोबर डिस्कस करतात तर त्यावेळेस तुम्हाला हा जो टॉपिक सांगतोय हा सेपरेटली मी डिस्कस करेल तुमच्याशी, पण आता शॉर्ट मध्ये सांगतो की जेव्हा तुम्ही डेव्हलपमेंट कॉस्ट किंवा कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट सर्टिफाईड करता एस्टिमेटेड, त्यावेळेस तुम्हाला इन्कम टॅक्स सुद्धा लक्षात घ्यावा लागतो, जीएसटी सुद्धा लक्षात घ्यावा लागतो, आणि इतर जे ऍप्लिकेबल फायनान्शियल ऍक्ट्स आहेत किंवा ज्याचे ऑडिट होतात ते तुम्हाला लक्षात घ्यावे लागतील, आणि त्याप्रमाणेच इथे कॉस्ट टाकली गेली पाहिजे. याच्यामध्ये खूप जास्त डिफरन्स नसला पाहिजे. याच्यावर आपण डिस्कस करूया पुढे. ए पार्ट आहे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऍज सर्टिफाईड बाय द इंजिनियर. इंजिनियरचा जो फॉर्म 2 आहे त्याच्यामध्ये जी अमाऊंट असेल ती इथे टाकली गेली पाहिजे. आणि इथे लक्षात घ्या महत्वाचं म्हणजे अमाऊंट कॉलम मध्ये एस्टिमेटेड आणि इन्कर्ड या दोन गोष्टी आहेत. तर एस्टिमेटेड मध्ये तो पूर्ण प्रोजेक्ट लॉक इन की सकट जी काही कॉस्ट येईल ती कॉस्ट असली पाहिजे. प्रोजेक्ट जर सुरू झाला असेल तर त्याच्यावर जर काही खर्च झाला असेल, बिल्डरने जर काही खर्च केला असेल तर ती इन्कर्ड अमाऊंट इथे आली पाहिजे. लँडच्या केसमध्ये ह्या अमाऊंट सेम असू शकतात, कारण की सर्वात महत्वाचं म्हणजे रेरा रजिस्ट्रेशन घेण्यासाठी कमेन्समेंट सर्टिफिकेट लागतं, आणि जर लँड तुमच्या हँडमध्ये नसेल तर तुम्ही कमेन्समेंट सर्टिफिकेट घेऊ शकत नाही. डेव्हलपमेंट राईट असले पाहिजे. त्यामुळेच नॉर्मली लँडच्या पार्टमध्ये एस्टिमेटेड आणि इन्कर्ड ऑलमोस्ट खर्च झालेला असतो. फक्त कॉस्टच्या बेसिसवर काय होतं की एस्टिमेटेड आणि इन्कर्ड याच्यामध्ये नेहमी डिफरन्स असतो, खास करून नवीन प्रोजेक्ट असेल. हे झालं इंजिनियरची अमाऊंट दिली ती सर्टिफिकेट मधली ती इथे आली पाहिजे. त्याच्यानंतर ऍक्च्युअल कॉस्ट बी वाचतोय मी. ऍक्च्युअल कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन इन्कर्ड ऍज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऍज व्हेरिफाईड बाय द सीए. मिनिमम ऑफ ए अँड 2 हॅज बीन कन्सिडर्ड. आता मिनिमम ऑफ ए अँड 2 याचा कुठे रेफरन्स लागणार नाही तुम्हाला, कारण की इथे वन पार्ट जो आहे तो लँड कॉस्टचा आहे आणि सेकंड पार्ट आहे तो डेव्हलपमेंट कॉस्टचा आहे. तर इथे काय झालंय किंवा सर्टिफिकेशन मध्ये म्हणजे इश्यू करताना काही चुकी झाली का हे अजूनही काही क्लॅरिफिकेशन दिलेलं नाही. तर याच्यात एवढं लक्षात ठेवा की कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन इन्कर्ड ऍज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऍज व्हेरिफाईड बाय सीए जी अमाऊंट आहे ती आली पाहिजे. मोस्ट प्रोबेबली ती इन्कर्ड असली पाहिजे. एस्टिमेट मध्ये येत नाही, कारण की सीए इज नॉट अलाउड टू सर्टिफाय द एस्टिमेट फिगर. तर इथे इन्कर्ड मध्ये आली पाहिजे. त्याच्यानंतर सी मध्ये आहे एक्सपेंडिचर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ इंटायर प्रोजेक्ट एक्सक्लुडिंग कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऍज पर 1 और 2 अबव. आता वरची जी अमाऊंट आहे ए आणि बी याच्या व्यतिरिक्त सॅलरीज, कन्सल्टंट फीज, साइट ओव्हरहेड, डेव्हलपमेंट वर्क, कॉस्ट ऑफ सर्व्हिस इन्क्लुडिंग वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, सेवेज, ड्रेनेज, लेआउट, रोड एक्सेट्रा, ह्या ज्या अमाऊंट आहेत ते जे खर्च करायचे आहेत ते पण पकडायचे. त्याच्यानंतर कॉस्ट ऑफ मशिनरी अँड इक्विपमेंट इन्क्लुडिंग इट्स हायर अँड मेंटेनन्स कॉस्ट, कन्झ्युमेबल एक्सेट्रा,
all costs incurred to be complete the construction of the entire phase of the project register. ह्या ज्या इतर अदर ओव्हरहेड्स वगैरे जे आहे ऑफशोर आणि इनशोर आउटसाइड द प्रोजेक्ट जे काही खर्च आहेत ते इथे घ्यायचे आहे. त्याच्यानंतर पेमेंट ऑफ टॅक्सेस डी पार्ट, पेमेंट ऑफ टॅक्सेस, सेस, फीज, चार्जेस, प्रीमियम, इंटरेस्ट एक्सेट्रा टू एनी स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी. आता टॅक्सेस जर म्हटलं तर जीएसटी हा मेन कन्सर्न आहे. सेस जर म्हटला तर एलबीटी वगैरे जर काही असेल किंवा लेबर सेस वगैरे जर असेल तर ती त्या काही जे पे करायच्या असतील तर त्या इथे आल्या पाहिजे. आता महत्वाचं म्हणजे जिथे जीएसटीचा जर विषय आला तर ऍज पर माय नॉलेज when you are going for the 1% or 5% project as per GST, then that amount should be mentioned here. की का? कारण की जेव्हा तुम्ही कमर्शियल प्रोजेक्ट करता तर तो स्ट्रेट वे तुम्हाला म्हणजे ऍज अ प्रमोटरला तुम्हाला आयटीसी मिळतं आणि तो प्रमोटर तो आयटीसीचा बेनिफिट जो आहे तो कस्टमरला ट्रान्सफर करतो आणि उरलेली एक्सेस जी अमाऊंट आहे ती त्या बायरकडनं किंवा अलॉटीकडनं रिसिव्ह करतो, म्हणजे त्याचा इफेक्ट नील होतो. पण जर बघितलं तर 5% आणि 6% जी आहे त्या केसमध्ये जीएसटी हा बिल्डरला खिशातनं पे करायचा आहे असं समजलं जातं. तो बिल्डर अलॉटीला किंवा प्रॉस्पेक्टिव्ह बायरला चार्ज करू शकत नाही. तर त्या केसमध्ये तुमच्या प्रोजेक्टची जी काही टोटल जीएसटी 5% किंवा 1% आहे ती कॅल्क्युलेट करून ती इथे घेतली पाहिजे असं माझं पर्सनल ओपिनियन आहे. आता भरपूरशे लोक म्हणतात की जीएसटी 1% आणि 5% इथे कशाला मेन्शन करायचे, पण कन्झर्वेटिव्ह अप्रोच जर घेतला तर जीएसटी इथे मेन्शन झालीच पाहिजे. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट पेबल टू फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट, शेड्यूल्ड बँक, नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट विच इज एनबीएफसी और मनी लेंडर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फंडिंग और मनी बॉरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन. आता रेरा ऑथॉरिटीने हे सर्टिफिकेट बनवताना स्पेसिफिकली मेन्शन केलं आहे की इंटरेस्ट सुद्धा युअर कॉस्ट. तर ती जी इंटरेस्ट कॉस्ट आहे ती इथे मेन्शन झाली पाहिजे. आता प्रश्न असा येतो तर मग ती फक्त शेड्यूल्ड बँकेना किंवा एनबीएफसीना आहे का? तर नाही, तुमच्या जो कोणी फंडर आहे किंवा तुम्ही ज्याच्याकडनं बॉरो करता आहेत त्यांना तुम्ही इंटरेस्ट जे देणार आहे ते इथे आलं पाहिजे. आता सर्वात मोठा इश्यू पार्टनरशिपच्या केसमध्ये येतो. पार्टनरशिपच्या केसमध्ये पार्टनरच्या कॅपिटलवर तुम्हाला इंटरेस्ट द्यावा लागतो ऍज अ पार्टनरशिप म्हणून. तर माझ्या माहितीप्रमाणे ते इथे येणार नाही. सम मे टेक अ स्टँड दॅट इंटरेस्ट पेड ऑन कॅपिटल ऑफ अ पार्टनर दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड. बट वाय आय एम नॉट कन्सिडरिंग? बिकॉज इंट्रोडक्शन इन अ capital in a partnership firm is a capital of the partner, not a money borrowed from the partner. जर पार्टनरशिप बॉरो करत असेल पर्टिक्युलर पार्टनर कडनं आणि तसं जर तुम्ही इस्टॅब्लिश करू शकला तर तुम्ही ती इंटरेस्टची अमाऊंट इथे घेऊ शकता. अदरवाईज मी सांगेल की ती अमाऊंट तुम्ही ते इंटरेस्ट इथे घेऊ शकत नाही. देन सब टोटल ऑफ डेव्हलपमेंट कॉस्ट आधी जी होती ती लँड कॉस्ट होती. सेकंड जी आहे रोमन सेकंड ती डेव्हलपमेंट कॉस्ट कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे, त्याची सब टोटल इथे होते. त्याच्यानंतर सेकंड जो आहे त्याच्या टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इस्टिमेटेड आणि ऍक्च्युअल दोघं कॉलम मध्ये ही अमाऊंट आली पाहिजे. इन्कर्ड जे आहे ते ऍक्च्युअल मध्ये आणि इस्टिमेट मध्ये इस्टिमेट. त्याच्यानंतर proportion of the cost incurred on land and construction cost the total estimated cost. इथे पर्सेंटेज काढायचे आहेत. टोटल कॉस्ट इस्टिमेटेड आणि टोटल कॉस्ट ऍक्च्युअल इन्कर्ड यांचं पर्सेंटेज काढायचं. मग अमाऊंट विच कॅन बी विथड्रॉन फ्रॉम द डेझिग्नेटेड अकाउंट म्हणजे काय? तुमच्या इस्टिमेटेड जी टोटल कॉस्ट आहे त्याला तुमचं जे प्रपोर्शन आलं आहे कॉस्ट इन्कर्डचं तेवढी अमाऊंट इथे ऍप्लिकेबल करायची. म्हणजे तुमचा प्रोजेक्ट समजा 100 करोडचा आहे तर 100 करोड पैकी 30% तुमचा जर रेशो आला तर इथे 30 करोड रुपये आले पाहिजे.
आणि त्याच्यानंतर त्या 30 करोड नंतर लेस 5 पॉइंट आहे लेस अमाउंट विथड्रॉन टिल डेट ऑफ दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेझिग्नेटेड अकाउंट. जर तुम्ही फर्स्ट टाइम इश्यू करता आहात हे सर्टिफिकेट तर अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट शुड बी 0. का? कारण की फॉर्म 3 इश्यू केल्यानंतरच तुम्ही फॉर्म त्या अकाउंट मधून इश्यू करू शकता. पण कधी कधी प्रमोटर लोक रेरा रजिस्ट्रेशन घेण्याच्या खूप आधीच रेरा अकाउंट ओपन करून घेतात, त्याच्यात पैसे टाकतात, अलॉटीकडनं आलेले ते विड्रॉही करून घेतात काही वेळेस. हे चुकीचं आहे. तर तसं होऊ देऊ नका. कारण की याचं कारण काय की रेराच्या नियमाप्रमाणे बिफोर रजिस्ट्रेशन, मी परत रिपीट करतो, बिफोर रजिस्ट्रेशन builder promoter should not market their project, should not advertise, should not book the unit, should not receive advance. म्हणजे काय झालं याचा अर्थ, त्या अकाउंट मध्ये तुम्ही पैसे टाकायचेच नाही आणि विड्रॉ तर करताच येणार. आणि सबसिक्वेंट जे सर्टिफिकेट असतील त्याच्यामध्ये त्या अकाउंट मधून जर बिल्डरने समजा 30 करोड पैकी 20 करोड रुपये काढले असतील किंवा 10 करोड 5 करोड काढले असतील तर ते इथे मेन्शन करायचे आणि उरलेली 6 पॉइंट जो आहे नेट अमाउंट विच कॅन बी विथड्रॉन फ्रॉम द डेझिग्नेटेड बँक अकाउंट अंडर दिस सर्टिफिकेट. चौथ्या पॉइंट मध्ये मी एक्झाम्पल घेतलं 100 करोडचं. पाचव्या पॉइंटला आपण लक्षात घेतलं की समजा 25 करोड, तर 100 करोड 30 करोड 25 करोड आणि उरले 5 करोड. तर हे सर्टिफिकेट वाचून हे सर्टिफिकेट देऊन अजून सुद्धा बिल्डर 5 करोड रुपये विड्रॉ करू शकतो. पण त्या 5 करोडच्या वरती जर काही अमाऊंट विड्रॉ करायची असेल तर फ्रेश फॉर्म 1, फॉर्म 2 आणि फॉर्म 3 घ्यावा लागेल, तो बँकेला सबमिट करावा लागेल आणि त्याच्यानंतरच ती अमाऊंट विड्रॉ करू शकतो. आता इथपर्यंत हा जो मेन पार्ट आहे फॉर्म 3 चा तो झाला आहे. कोणाला काही क्वेश्चन याच्यावर? चार्ट बॉक्स बघून घेतो मी. आता इथे प्रश्न विचारला आहे किंवा रेराच्या प्रोव्हिजन्स केव्हा लागतात. तर हा आजच्या टॉपिकचा विषय नाही, पण हा सर्वात शेवटी आपण जेव्हा क्वेश्चन अँड आन्सर फॉर्मॅट घेऊ त्यावेळेस हा विषय आपण नक्कीच घेऊ. फॉर्म 3 शी रिलेटेड कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. चॅट बॉक्स मध्ये टाका किंवा अनम्यूट करा आणि विचारा. जायचं पुढे. एनिवेन amount cash consideration paid in DDA should be calculated under the law of installment. आता इथे विचारला आहे अमाउंट ऑफ कॅश कन्सिडरेशन पेड इन JDA should be included under land cost or not. आता JDA जॉइंट डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट मध्ये ती लँड कॉस्ट मध्येच आली पाहिजे. म्हणजे डेव्हलपमेंट राईट्स घेतायत तुम्ही तर ती अमाउंट लँड कॉस्ट मध्येच आली पाहिजे. इज अ सेपरेट रेरा अकाउंट इज कंपल्सरी. तर रेरा अकाउंट हे कंपल्सरी आहे. एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो तुम्हाला मी. प्रमोटर जेव्हा एखादी प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंटला घेतो त्यानंतर तो मार्केट करतो, ऍडव्हर्टाइजमेंट करतो आणि बुकिंग एक्सेप्ट करतो. समजा XYZ कन्स्ट्रक्शन आहे किंवा XYZ डेव्हलपर आहे, त्याच्याकडे मी गेलो की मला तुमच्या बिल्डिंग मध्ये फ्लॅट घ्यायचा आहे, समजा 50 लाखाला मला फ्लॅट घ्यायचा आहे. तर मी त्यांना ऍडव्हान्स दिले 5 लाख रुपये. तर ते 5 लाख रुपये बिल्डर पूर्ण वापरू शकत नाही. बिल्डर माझ्याकडनं ते 5 लाख रुपये घेऊन त्याच्या करंट अकाउंट मध्ये टाकू शकतो. पण ऍज अँड व्हेन देन क्लिअर दॅट चेक 5 lakhs rupees, that 70% amount from that 5 lakhs should be deposited in separate रेरा अकाउंट. तर ह्या प्रोव्हिजनचा जर अनालिसिस केलं तर रेरा अकाउंट हे कंपल्सरी आहे. महत्वाचं म्हणजे रेरा अकाउंट हे प्रत्येक बँकेमध्ये गेल्यानंतर स्पेसिफिक रेरा हेड खालीच ओपन करावं लागतं. याचं कारण असं आहे की रेरा अकाउंटला चेक किंवा
NFT RTGS चे राईट नसतात. याच्यातनं कॅश सुद्धा विड्रॉल करता येत नाही. याच्यामध्ये फक्त तुमचं जे बिल्डरचं जे रेग्युलर करंट अकाउंट आहे त्याच्यामधून ह्या अकाउंटला पैसे येतील आणि ह्या अकाउंट मधूनच ट्रान्सफर होतील. हीच एवढी प्रोव्हिजन आहे. त्यामुळे रेरा अकाउंट कंपल्सरी आहे. पुढे काय आहे? कॅश सेपरेट अकाउंट. आता व्हॉट इफ सर्टन फिगर आर रॉंग बाय मिस्टेक. आता इस्टिमेटेड जे कॉस्ट आहे किंवा फर्स्ट रेरा सर्टिफिकेट इश्यू करतात तुम्ही आणि ज्यावेळेस ते वेबसाईटवर टाकतात तर त्या फिगर ह्या फ्रीज होतात. म्हणून मी आधीच फॉर्म 3 सुरू करण्याच्या आधीच सांगितलं की ठीक आहे, सबसिक्वेंट मध्ये जर काही चुकी झाली सबसिक्वेंट फॉर्म 3 मध्ये दॅट कॅन बी फर्दर जो फॉर्म 3 आहे त्याच्यामध्ये रेक्टिफाईड करतात. पण जेव्हा फॉर्म 3 इश्यू करून रजिस्ट्रेशनसाठी ऍप्लिकेशन करतात त्यावेळेस त्याच्या रेरा वेबसाईटवर अमाऊंट टाकल्या जातात त्या फ्रीज होतात फॉर द केस ऑफ इस्टिमेटेड कॉस्ट. तर त्यानंतर चेंज करता येत नाही. त्या जर चेंज करायच्या असतील तर तुम्हाला त्याचं डॉक्युमेंटेशन ठेवावं लागतं. काय चुकी झाली ते तुम्ही लिहून ठेवा, तुमच्या रेकॉर्डवर घ्या, प्रोमोटर बिल्डर कडनं MRL घ्या आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही ते मेन्शन करून फर्दर जे फॉर्म 3 इश्यू करणार आहे त्याच्यामध्ये ते रेक्टिफिकेशन करून घ्या. What if expenditure is not made from RERA account but from builder individual account? Interesting question from CA रोहन कुलकर्णी. मी आधीच सांगितलं की बिल्डर जर स्वतःचे पैसे टाकून किंवा पैसे युटिलाइज करून जर प्रोजेक्ट पूर्ण करत असेल आणि त्याला रेरा अकाउंट मधून पैसे विड्रॉ करायचे नाही तरी सुद्धा चालेल. आणि जर आपण अनालिसिस केलं व्यवस्थित 70% अमाऊंट ही सेपरेट अकाउंट मध्ये ठेवायची आहे आणि त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टवर आधी खर्च करायचा आहे, ती कॉस्ट सर्टिफाईड करायची आहे, त्याच्यानंतर तो अमाऊंट विड्रॉ करायची आहे सेपरेट रेरा अकाउंट मध्ये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की बिल्डरला स्वतःचेच पैसे वापरायचे आहे. दॅट कॅन बी फ्रॉम द रेरा अकाउंट ऑर इन देअर सेपरेट पर्सनल अकाउंट ऑर फर्म अकाउंट. तर जे पर्सनल अकाउंट इंडिव्हिज्युअल अकाउंट मधून जे खर्च झाले आहेत ते सुद्धा तुम्ही कॉस्ट मध्ये इन्क्लूड करू शकता. व्हॉट इफ ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस मोर दॅन द एस्टिमेटेड कॉस्ट. आता हा जो प्रश्न आहे हा फक्त महाराष्ट्र रिअल एस्टेट रेग्युलेशन ऑथॉरिटीने विचार केला असं मला वाटतं. कारण की आपल्याकडे 70% ची जी प्रोव्हिजन आहे ती 100% मध्ये कन्वर्ट होते. ती केव्हा? जेव्हा तुमची इस्टिमेटेड कॉस्ट ही तुमच्या ऍक्च्युअल कॉस्ट पेक्षा कमी होऊन जाते. म्हणजे काय, समजा तुमचा 10 करोडचा प्रोजेक्ट आहे, तुम्ही ऑलरेडी 8 करोड रुपये खर्च केले आहे, पण आता तुम्ही जेव्हा इस्टिमेटेड कॉस्ट आणि ऍक्च्युअल कॉस्ट आणि फर्दर कॉस्ट याचं अनालिसिस जर बघितलं तर तुमची इस्टिमेटेड कॉस्ट 10 लाख, ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस 10 करोड, ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस 8 करोड and your further expenses need to complete the project is 4 करोड. म्हणजे काय, तुमची जी इस्टिमेटेड कॉस्ट जी होती ती 10 होती आणि आता ती 4 होणार, म्हणजे 4 ने वाढून 8 + 4 ने 12 करोड रुपये होणार आहे. तर त्यावेळेस तुम्हाला जे फर्दर सर्टिफिकेट जे आहे ते इश्यू करताना तुम्हाला इस्टिमेटेड कॉस्ट 12 करोड रुपये पकडून त्या हिशोबाने कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. आणि स्टार मार्क प्रोव्हिजन नोटेड की ज्यावेळेस इस्टिमेटेड कॉस्ट जी तुम्ही सर्टिफाईड केली आहे ऍट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन त्याच्यानंतर जेव्हा प्रोजेक्ट कम्प्लिशनच्या वेळेस जर तुम्हाला असं वाटतं आहे की ही अमाऊंट अजून जास्ती होईल त्यावेळेस प्रमोटर बिल्डर not only 70% of the amount received from the allotee, they have to deposit 100% in RERA. म्हणजे allotee कडनं जी अमाऊंट येणार आहे ती पूर्ण 100% त्या रेरा अकाउंट मध्ये टाकायची आहे. आणि ती जेव्हा बिल्डर एक्सपेन्सेस करतो, ऍक्च्युअली इन्कर्ड करतो आणि फॉर्म 1 फ्रॉम आर्किटेक्ट, फॉर्म 2 फ्रॉम इंजिनियर आणि फॉर्म 3 फ्रॉम द CA हे रिसिव्ह करून बँकेत सबमिट केल्यानंतरच त्याच्यामधून अमाऊंट विड्रॉ करता येते. खूप महत्वाचे प्रोव्हिजन आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे ही फक्त रिअल एस्टेट रेग्युलेशन ऑथॉरिटी महाराष्ट्र यांनीच इंट्रोड्यूस केलेली आहे.
फॉर्म 3चं जे पुढचं पेज आहे त्याच्यामध्ये हे आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट इज ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस, व्हॉट प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ रेव्हेन्यू शेअरिंग जॉईंट डेव्हलपमेंट. हो, महत्वाचा प्रश्न. जॉईंट डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट मध्ये किंवा डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट मध्ये दोन प्रकारच्या मेजर फॉर्मॅट आहेत. एक रेव्हेन्यू शेअरिंग आणि एक एरिया शेअरिंग. तर रेव्हेन्यू शेअरिंग मध्ये आणि एरिया शेअरिंग मध्ये इतका डिफरन्सेस आहेत. त्याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे रेव्हेन्यू शेअरिंग मध्ये सेपरेट अकाउंट जो लँड ओनर आहे त्याला सेपरेट अकाउंट ओपन करायची गरज नाही, पण एरिया शेअरिंग मध्ये कंपल्सरी आहे. पण त्या पुढे जाऊन रेरा ऑथॉरिटी म्हणते, महाराष्ट्र रेरा ऑथॉरिटी, की रेव्हेन्यू शेअरिंग मध्ये सुद्धा तुम्ही सेपरेट अकाउंट ओपन करायचं आहे म्हणजे लँड ओनरचं, आणि त्यांना सुद्धा रजिस्ट्रेशन घेतलं पाहिजे इन केस ऑफ रेव्हेन्यू शेअरिंग आणि एरिया शेअरिंग. पण काय होतं, डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट जेव्हा इंटर्ड केली जाते त्यावेळेस बिल्डरला ती रिस्पॉन्सिबिलिटी सोपवली जाते, की लँड डेव्हलपर म्हणतात आम्हाला माहिती नाहीये, किंवा दे मे बी नॉट इन द बिझनेस, किंवा ते सॅलरीड असू शकतात किंवा रिटायर्ड असू शकतात. तर ते म्हणतात आम्हाला रेरा ऑथॉरिटीशी ज्या फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या काही पूर्ण करायच्या नाहीयेत, ती तुम्हीच करा. मग प्रमोटर काय सांगतात की सर रेरा अकाउंट फक्त आपणच ओपन करू, आणि जे को प्रमोटर आहे किंवा लँड ओनर आहे त्यांच्या फक्त अमाऊंट वेगळ्या सर्टिफाईड करून द्या, आणि त्या पद्धतीने आपण वर्कआउट करू. तर हा शॉर्टकट प्रमोटर डेव्हलपर आपल्याकडनं अपेक्षित करतात. तर त्यांना सांगा हे चुकीचं आहे, आणि त्याची पेनल्टी ही फक्त प्रमोटरला नाही तर जे लँड ओनर आहे त्यांना सुद्धा लागू शकते. त्याच्यामुळे प्रमोटर ऍज वेल एज म्हणजे लँड ओनर इन केस ऑफ रेव्हेन्यू शेअरिंग और एरिया शेअरिंग दोघांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम करण्यात आल्या आहे. बुकिंग अमाउंट शुड बी डिपॉझिटेड इन रेरा अकाउंट, yes, or normal account, and only 70% to be transferred to RERA. जसं मी सांगितलं की अलॉटीकडनं जेव्हा 100% अलॉटीकडनं जेव्हा तुम्ही अमाऊंट रिसिव्ह करतात त्यावेळेस त्यांनी समजा 10 लाखाचा चेक दिला तर त्यापैकी 7 लाख रुपये तुम्ही तुमच्या रेरा अकाउंटला डिपॉझिट केले पाहिजे. जसं मी सांगितलं की रेरा अकाउंट हे स्पेसिफिक रेरा अकाउंटच्या हेड खाली बँकेकडनं ओपन करून घ्यायचं असतं. तर त्या केसमध्ये रेरा अकाउंट मध्ये जर पैसे तुम्ही 10 लाख टाकले तर ते 3 लाख रुपये तुमचे जे हक्काचे प्रमोटरचे ते तुम्हाला परत ट्रान्सफर करता येत नाही अनलेस तुम्ही रेरा सर्टिफिकेट घेत नाही किंवा फॉर्म 3 घेत नाही. तर मी सजेस्ट करेल की प्रमोटर बिल्डरने जे 10 लाख रुपये आहे म्हणजे ती टोटल अमाऊंट जी आहे ती त्यांच्या करंट अकाउंटला, रेग्युलर करंट अकाउंटला किंवा प्रोजेक्टच्या रेग्युलर करंट अकाउंटला टाकायची, आणि बँकेला स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन देऊन 70% ते अमाऊंट रेग्युलर करंट रेरा अकाउंटला टाकायचं आहे. When and from which link do a promoter need to pay RERA registration fee? What is the formula to calculate a registration fee for certain project? आता रेरा प्रोजेक्ट ची जी फी आहे ती जेव्हा रेराचं लॉग इन तुम्ही क्रिएट करता ऍज अ प्रमोटर म्हणून, तर त्यावेळेस तिथे डॉक्युमेंट अपलोड केल्यानंतर, प्रोफाईल भरल्यानंतर, सर्व ऍक्टिव्हिटी टाकल्यानंतर, बिल्डिंगचे डिटेल्स, प्रोजेक्टचे डिटेल्स टाकल्यानंतर लेफ्ट हँड साइडला जर तुम्ही बघितलं तर तिथे पेमेंट अशी टॅब आहे, तिथे क्लिक करून तुम्ही पेमेंट करू शकता. रेरा ऑथॉरिटीला जेव्हा रजिस्ट्रेशन करतो त्यावेळेस नॉर्मली कमर्शियल प्रोजेक्टला 10 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर आणि रेसिडेन्शियलला 5 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर अशा पद्धतीने फी ऍप्लिकेबल केली जाते. त्याच्यामध्ये मिनिमम क्रायटेरिया आहे तो आधी बिफोर पॅन्डेमिक 50,000 मिनिमम होते, आता 10,000 रुपये मिनिमम करण्यात आलेले आहे. आता कॅन वी डिपॉझिट चेक रिसिव्ड फ्रॉम कस्टमर डिरेक्टली टू रेरा अकाउंट? यस. त्या केसमध्ये काय करावं लागेल, तुम्हाला 100%चा चेक नका घेऊ कस्टमर कडनं किंवा अलॉटीकडनं, त्यांच्याकडनं 2 चेक घ्या. एक 70%चा वेगळा घ्या आणि 30%चा वेगळा घ्या. ते 70% जे अमाऊंट आहे ती डायरेक्ट रेरा अकाउंट मध्ये तुम्ही टाकू शकता, 30% तुम्ही रेग्युलर अकाउंट मध्ये टाकू शकता. तुम्ही जर एकच चेक घेतला आणि तो सरळ रेरा अकाउंट मध्ये जर टाकला तर तुम्हाला ते 30% जे रेरा ऑथॉरिटीने किंवा लॉने
प्रमोटरला युटिलाइज करायला दिलेले आहे सुमोटो, ते तुम्हाला युटिलाइज करता येईल. इज इट कंपल्सरी टू फाईल क्वार्टरली फॉर्म 3? मी आधीच मेन्शन केलं आहे की लॉने सांगितलं आहे, ऍक्ट मध्ये सांगितलं आहे की प्रमोटरची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की रेराच्या वेबसाईटवर क्वार्टरली अपडेट करायचे आहे. तर त्या क्वार्टरली अपडेट मध्ये फॉर्म 3 सुद्धा कंपल्सरी आहे. इट इज कंपल्सरी टू फाईल क्वार्टरली फॉर्म झालाय. डेव्हलपमेंट देअर was to sell up to completion. रेरा रजिस्ट्रेशन compulsory. आता रेरा रजिस्ट्रेशनचा हा प्रश्न आहे, त्याच्यामध्ये असं लिहिलं आहे की रेरा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी इन सच केस वेअर इंटेन्शन वॉज टू सेल आफ्टर कम्प्लिशन. आता रेरा ऍप्लिकेबल हा प्रत्येक प्रोजेक्टला होतो. आय एम रिपीटिंग माय वर्ड. रेरा इज ऍप्लिकेबल टू ऑल द प्रोजेक्ट्स subject to exemption. There are 3 exemptions. First, when land area is less than 500 square meter or unit not more than 8 units. Either or दिला आहे, दोघांपैकी एक कंडिशन फुलफिल झाली तर रेरा रजिस्ट्रेशन घ्यायचं आहे. दुसरी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जर आलेलं आहे आणि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आलेलं आहे तर तुम्हाला रेरा रजिस्ट्रेशन घ्यायची गरज नाही. आणि तिसरी जी गोष्ट आहे ती रिडेव्हलपमेंट साठी आहे. जी रिडेव्हलपमेंट मध्ये काय आहे की इन शॉर्ट सांगतो की रिडेव्हलपमेंट केल्यानंतर नवीन जर एखाद्या व्यक्तीला सेल करत नसाल तर रिडेव्हलपमेंट केस मध्ये रेरा ऍप्लिकेशन नाही. आता फर्दर एक अनालिसिस असं आहे की रेरा रजिस्ट्रेशन कधी घ्यायचंय? बिफोर ऍडव्हर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, बिफोर बुकिंग आर रिसिविंग एनी ऍडव्हान्स. जर ह्या 4 गोष्टी तुम्ही करत नसाल, पूर्ण प्रोजेक्ट प्रोमोटर हा स्वतःच्या पैशांनी जर बनवत असेल तर त्यांनी कंप्लीशन आल्याच्या आधी कुठलंही मार्केटिंग केली नाही, कुठलीही ऍडव्हर्टाइजमेंट केली नाही, कुठलाही ऍडव्हान्स रिसिव्ह केला नाही, कुठलीही बुकिंग घेतली नाही तर रेरा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नाही. आय एम रिपीटिंग. जर प्रोमोटर स्वतःचे पैसे लावून पूर्ण प्रोजेक्ट उभा करत असेल, त्याच्यानंतर कंप्लीशन घेत असेल आणि ह्या ज्या 4 गोष्टी सांगितल्या त्या जर करत असेल तर रेरा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नाही. एम आय क्लिअर राहुल बजाज सर? लँड एनी चार्जेस इज पार्ट ऑफ लँड कॉस्ट और डेव्हलपमेंट कॉस्ट. आता एनए चार्जेस हे लँड कॉस्ट मध्येच येतील. अमाउंट ऑफ टॅक्सेस अमाउंट पेड और फीस पेड टू एनी ऑथॉरिटी विच इज सेंट्रल और मे बी अ स्टेट गव्हर्नमेंट और एनी लोकल ऑथॉरिटी. व्हॉट इज द ड्यू डेट फॉर फायलिंग क्वार्टरली फॉर्म? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आणि याचं उत्तर ऍक्ट मध्ये नाही. सॉरी. जर एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर आपण इन्कम टॅक्सचे ITR भरतो किंवा ऑडिट करतो, तसंच आपण जीएसटीचे रिटर्न भरतो किंवा जीएसटीचं ऑडिट करतो किंवा अॅन्युअल रिपोर्ट भरतो. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक स्पेसिफिक ड्यू डेट दिलेली आहे की इन्कम टॅक्स मध्ये 31 जुलै आफ्टर द एंड ऑफ फायनान्शियल इयर किंवा ऑडिट जर करायचं असेल तर बिफोर 30 सप्टेंबर. पण रेरामध्ये क्वार्टरली अपडेट्स म्हटलं आहे, पण क्वार्टरली अपडेट नंतर किती दिवसात करायचं आहे हे सांगितलेलं नाही. इंटरेस्टिंगली आता विषय असा आहे की आता 31 मार्च 2021 ला इयर संपलं. आता विदिन किती दिवसात तुम्हाला क्वार्टरली अपडेट करायचं हे कुठेही लॉ मध्ये मेन्शन नाही. तर जनरली आपण जसं TDS म्हणतो किंवा विदिन 7 days, तसं जर म्हणायला गेलं तर विदिन 10 days or 15 days इज इनफ पिरियड. तर विदिन 15 days मध्ये तुम्ही ते केलं पाहिजे. इट्स माय ओपिनियन. 15 days. यू मे टेक 1 month, 3 months, आफ्टर 1 year. कारण की तशी प्रोव्हिजन नाही. प्रॉब्लेम केव्हा येणार आहे की प्रमोटरला त्या प्रोजेक्ट बद्दल जर कोणी कंप्लेंट केली तर त्यावेळेस मग सर्व चेक केलं जातं. इथं मूळ डिटेल्स फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट
तर टिल डेट हे सर्व चेक केले जातात आणि त्यामध्ये जर सापडलं की तुम्ही क्वार्टरली अपडेट करत नाही, फॉर्म 3 घेत नाही, फॉर्म 2 घेत नाही, फॉर्म 1 घेत नाही, मग त्यावेळेस तुम्हाला अप टू 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दॅट पेनल्टी शुड बी दे मे चार्ज अप टू 5%. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न पूर्ण झाले. पुढे जाऊया आपण. Am I clear up till this point? त्याच्यानंतर सिम्पली दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग इश्यूड फॉर रेरा कंप्लायन्स फॉर द कंपनी, प्रमोटरचं नाव, डेव्हलपरचं नाव, and is based on the record and document produced before me and explanation provided to me by the management of the company. Your faithfully signature Udin. Udin हा जेव्हा त्यांनी लास्ट अपडेट केलं त्यावेळेस युडिन इंट्रोड्यूस केला. ज्यावेळेस हा पहिल्यांदा इश्यू झाला होता फॉर्म 3 त्यावेळेस युडिन नव्हतं. त्याच्यानंतर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे जे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आहे, याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे तो 100%चा जो क्लॉज होता तो इथे त्यांनी मेन्शन केला आहे. परत एक शॉर्ट मध्ये रिपीट करतो. जेव्हा तुमची इस्टिमेटेड कॉस्ट प्रायमरी इस्टिमेटेड कॉस्ट पेक्षा जास्त होत असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला 100% अकाउंट मध्ये डिपॉझिट करावं लागतात. यू आर नॉट अलाउड टू सेपरेट 30%. तर ज्यावेळेस तुम्ही सर्टिफाईड करतात सीए ऍज अ सीए, तो तुम्ही त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस बघितलं पाहिजे की हे जे 70 किंवा 100%चा जो नियम आहे तो लागू होतोय का नाही होतो. त्याच्यानंतर स्टेटमेंट फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ रिसिवेबल फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑनगोइंग रिअल एस्टेट प्रोजेक्ट, सोल्ड इन्व्हेंटरीची ही जे डिटेल्स आहेत ते द्यायचे आहेत. सिंपल आहेत, हे तुम्ही एक्सेल फॉर्मॅट मध्ये प्रमोटर कडनं घेऊ शकता. आणि पुन्हा एकदा रिपीट करतो की फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 सर्टिफाईड करताना प्रत्येक वेळेस एमआरएल घ्यायचं लक्षात ठेवा. तर त्या एमआरएल मध्ये हा पण एक पार्ट त्यांच्याकडनं घेऊन घ्यायचा आणि हा अप टू डेट असला पाहिजे. याच्याशी रिलेटेडच एक रिसेंट अमेंडमेंट आहे, ती पण आपण शेवटी बघूया. इथे सोल्ड इन्व्हेंटरी आहे आणि इथे अनसोल्ड इन्व्हेंटरी आहे. एएसआर व्हॅल्यू जी आहे, रेडी रेकनर रेट, त्याप्रमाणे बॅलन्स जी स्टॉक आहे तो इथे टाकून ती अमाऊंट घ्यायची आहे. या इथे आपण फॉर्म 3 कंप्लीट केला आहे. आय होप सर्वांना अंडरस्टँड झालाय. परत आपण पीपीटी वर जाऊ. आय होप पीपीटी सर्वांना दिसते. त्याच्यानंतर फॉर्म 3 घेऊया आपण. सॉरी, फॉर्म 3 झालाय, फॉर्म 5 घेऊया. आय होप फॉर्म 5 सर्वांना दिसतोय आता. फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 बद्दल अजून भरपूर डिस्कस करणार आपण. फक्त पहिले आधी ऍक्च्युअल फॉर्म बघून घेऊ फॉर्मॅट प्रमाणे. राकेश सर किंवा विस्पुते सर, फॉर्म 5 दिसतोय ना? कारण की मला इथे समजत नाही. ओके, फॉर्म 5 दिसतोय ललित सर. ओके. फॉर्म 5 म्हणजे अॅन्युअल ऑडिट. त्याची प्रोव्हिजन बघितली आपण. तर त्या प्रोव्हिजन मध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर हे ऑडिट कंप्लीट करायचं आहे. सीए इन प्रॅक्टिस शुड बी सर्टिफाईड. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाईड करायचं आहे, ते आपण आता याच्यामध्ये बघूया. त्याच्यानंतर महत्वाचं फॉर्म 5 हा अमाऊंट कलेक्टेड, अमाऊंट विड्रॉल शुड बी इन प्रोपोर्शनेट विथ द पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट. या बेसवरच आपल्याला हा फॉर्म 5 तयार करायचा असतो. तर on the letterhead of chartered accountant who is a statutory auditor for the promoter's company or firm, annual report on statement of account. आता आपण आतापर्यंत बघितलं आहे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नॉर्मली एक
टॅब्युलर फॉर्मॅट असतो, पण इथे त्यांनी टॅब्युलर फॉर्मॅट न देता फक्त काही अमाऊंट इथे टाकायला लागणार. फास्टली फक्त रीड करतो, जिथे कन्सर्न आहे तो फक्त आपण डिस्कस करू. सब्जेक्ट रिपोर्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन प्रोजेक्ट फंड युटिलाइज अँड विथड्रॉन बाय द प्रमोटर. प्रमोटरचं नाव नाही देतं. फॉर द पिरियड फ्रॉम, आता जे करंट इयर चालू आहे, ज्या पिरियड साठी तुम्ही ऑडिट करत आहात त्या पिरियड साठी इथे द्यायचं आहे. विथ रिस्पेक्ट टू द महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्वियस रेरा नंबर असल्याशिवाय रेरा ऑडिट करायची गरज नाही, मग रेरा नंबर इथे टाकायचा. म्हणजे तो प्रोजेक्ट रजिस्टरच आहे. जसं फॉर्म 3 मध्ये पहिला जो फॉर्म 3 इश्यू होतो फॉर द रजिस्ट्रेशन, तिथे रेरा नंबर नसतो, पण सबसिक्वेंट जे फॉर्म इश्यू होतात तिथे रेरा नंबर कंपल्सरी आहे. आणि फॉर्म 5 मध्ये तर कंपल्सरी आहे, इथे नंबर आलाच पाहिजे. मी तर हे पण म्हणेल की इथे प्रोजेक्टचं नाव सुद्धा टाकून घ्या. 1. This certificate is issued in accordance with the provision of Real Estate Regulation and Development Act 2016. Accepted. Second, we have obtained all necessary information and explanation from the company during the course of our audit, which in our opinion are necessary for the purpose of this certificate. Okay, आपल्याला जे जे इन्फॉर्मेशन लागणार आहे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ते आपण घेतली आहे, ते इथे मेन्शन केलं आहे. I hereby confirm that I have examined the prescribed registered books and document and the relevant record of the promoter's now for the period ended and hereby certified that. आता मी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर हा जो पॉइंट आहे तिथे थोडा एम्फासिस दिला. याचं कारण असं आहे तर इथे प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टरच म्हटलेले आहे आणि असे कुठलेही रजिस्टर लॉ मध्ये किंवा रेरा ऍक्ट मध्ये प्रिस्क्राइब अजून तरी केलेले नाही. पण आपण जर अकाउंटेबिलिटी किंवा बुक्स ऑफ अकाउंट जर बघितलं तर जसं सेल्स रजिस्टर आहे, परचेस रजिस्टर आहे, तर त्या पद्धतीने सेल आणि परचेस रजिस्टर आपण कन्सिडर करू शकतो. त्याच्यानंतर रोमन 1 of 3, promoter have completed percentage of the project title name महारेरा number located at. समजा XYZ promoter have completed 50%, 60%, 80%, 10% of the project title XYZ project महारेरा number आणि located at त्याचा ऍड्रेस टाकायचा आहे. आता कम्प्लिशन पर्सेंटेज जे आहे तुम्हाला ते आर्किटेक्टच्या सर्टिफिकेट मधून आणि इंजिनियरच्या सर्टिफिकेट मधून मिळतील. तो जो कन्सोलिडेट फॉर्म जो तयार कराल तुम्ही किंवा फॉर्म 3 ड्युरिंग द ऑडिट पिरियड साठी जे काही आहेत ते घेतल्यानंतर लेटेस्ट जो फॉर्म आहे त्याच्यावर जे कम्प्लिशन आहे पर्सेंटेज आहे ते इथे मेन्शन करा. महत्वाचे 2 पॉइंट आहेत. हे 2 पॉइंट जे आहे रोमन 2 of 3 and रोमन 3 of 3 हे फक्त 2 लाईनी आहेत, पण यामध्ये पूर्ण प्रोजेक्टचं ऑडिटचं जे गुड आहे किंवा जो गाभा आहे तो याच्यामध्ये आहे. आधी आपण वाचूया. अमाऊंट कलेक्टेड ड्युरिंग द इयर फॉर दिस प्रोजेक्ट इज डॅश अँड अमाऊंट कलेक्टेड टिल डेट इज रुपीज डॅश. आधी अँडच्या आधीचा जो आहे तो कव्हर करूया. ड्युरिंग द इयर फॉर दिस प्रोजेक्ट. आता आपल्याला माहिती आहे की डेव्हलपमेंटचे जे प्रोजेक्ट आहे किंवा रिअल एस्टेट प्रोजेक्ट आहे ते मल्टिपल इयर साठी चालतात. तर ज्या वर्षाचं आपण जे ऑडिट करतोय त्या फायनान्शियल इयर मध्ये ड्युरिंग द इयर फॉर दिस प्रोजेक्ट जी काही अमाऊंट आहे ती आधी इथे मेन्शन करायची पहिल्या पार्ट. आणि नंतरचा जो अँड आहे त्याच्यामध्ये अमाऊंट कलेक्टेड टिल डेट याचा जर अर्थ पकडला तर टिल डेट म्हणजे फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टिल डेट म्हणजे तुम्ही ज्या दिवसापर्यंत सर्टिफिकेट करता आहात, सर्टिफिकेशन करता आहात त्या डेट पर्यंत. आता तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही म्हणतायत की ज्या दिवशी तुम्ही सर्टिफिकेशन करतायत त्या दिवसापर्यंत करा. तर इथे मी असं म्हणेल की 31 मार्च जे आहे तिथपर्यंत जी अमाऊंट आहे ती इथे मेन्शन करायची आहे. नंतरची जी अमाऊंट आहे ती नेक्स्ट फायनान्शियल इयरचं जे ऑडिट होईल त्याच्यामध्ये ती मेन्शन होईल. त्याच्यानंतर हे अमाऊंट कलेक्टेड साठी आहे. त्याच्यानंतर रोमन 3 of 3 अमाऊंट विथड्रॉन ड्युरिंग द इयर फॉर दिस प्रोजेक्ट इज रुपीज अँड अमाऊंट विथड्रॉन टिल डेट. सेम ज्या वर्षाचं तुम्ही ऑडिट करता आहात त्या वर्षासाठी इथे पहिली अमाऊंट टाकायची आहे
अँड अमाऊंट विड्रॉन टिल डेट ही प्रोजेक्टच्या इन्सेप्शन पासून तर 31 मार्च पर्यंत जी काही अमाऊंट विड्रॉ झाली आहे ती कन्सोलिडेटेड अमाऊंट इथे टाकायची आहे. त्याच्यानंतर चौथा पॉइंट, I certified that name of promoter has utilized the amount collected for name of the project only for that project and the withdrawal from the designated bank account or accounts of the said project has been in accordance with the proportion of the percentage of completion of the project. हे सर्टिफिकेशन आहे आपलं. महत्वाचं म्हणजे अमाऊंट कलेक्ट किती झाली ड्युरिंग द इयर आणि इन्सेप्शन पासून तर टिल डेट किती अमाऊंट कलेक्ट झाली त्या अमाऊंट, त्याच्यानंतर विड्रॉल साठी ड्युरिंग द पिरियड किती अमाऊंट विड्रॉ झाली आणि आतापर्यंत प्रोजेक्टच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत किती अमाऊंट विड्रॉ झाली हे सर्व द्यायचं आहे. आणि मेजरली फॉर्म 5 जो रेरा ऑडिटर आहे त्याचं काम हेच आहे की फॉर्म 1, फॉर्म 2 आणि फॉर्म 3 ड्युरिंग द ऑडिट पिरियड यांचं कन्सोलिडेशन करून त्याच्यानंतर बुक्स ऑफ अकाउंटचं ऑडिट करून व्हेरिफिकेशन करून किंवा जे सेल्स रजिस्टर आहे किंवा ऍग्रीमेंटचं रजिस्टर आहे, ऍडव्हान्सचं रजिस्टर आहे ते सर्व चेक करून हे सर्टिफाईड झालं पाहिजे. मी याच्यावर पुढे बोलेलच की ज्यावेळेस आपण डॉक्युमेंट आणि सर्टिफिकेशन व्हेरिफिकेशन करू त्यावेळेस अजून त्याच्यात आपण डीपली अभ्यास करू. याच्यामध्ये नेम ऑफ द सिग्नेचर म्हणजे सीएचं नाव, सिग्नेचर, त्याच्यानंतर रबर स्टॅम्प, फुल ऍड्रेस, मेंबरशिप नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल ऍड्रेस, प्लेस आणि डेट आणि त्याच्यानंतर इथे युडीन पण मेन्शन करायचा असतो. रेरा ऍक्ट मध्ये जे काही तुम्ही सर्टिफिकेशन कराल त्या सर्वांना युडीन कंपल्सरी आहे आणि युडीनचे जे नियम आहेत त्या नियमाप्रमाणेच तुम्ही युडीन इश्यू केली पाहिजे. हा फॉर्म 5 आहे. हा फक्त एक पेजचा आहे पण याच्यामध्ये या ज्या अमाऊंट जी इन्फॉर्मेशन विचारली आहे इट्स इक्वल टू अ फायनान्शियल ऑडिट. एम आय क्लिअर? फॉर्म 3 बद्दल कोणाला काही क्वेश्चन असतील तर ते चॅट बॉक्स मध्ये टाका. कारवा सरांनी इथे प्रश्न विचारला आहे, मी प्रश्न रिपीट करतो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टर्म अमाउंट विड्रॉन? क्वेश्चन मार्क. अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक और कैश और अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ ब्रॅकेट सम ऑफ इट मे बी पेबल. खूप महत्वाचा प्रश्न विचारला आहे हा. काय होतं ना की अमाउंट विड्रॉन इथे एक्सपेन्सेस नाही म्हटलेलं आहे किंवा खर्च म्हटलेले नाही, तर रेरा अकाउंट मधून जे पैसे काढले आहेत विड्रॉवल म्हटलंय त्यांनी. आय एम रिपीटिंग, अमाऊंट विड्रॉन फ्रॉम द रेरा सेपरेट रेरा अकाउंट ती सर्टिफाईड करायची इथे. आता पेमेंट मेड फ्रॉम बँक अकाउंट और कॅश और अमाऊंट ऑफ एक्सपेन्सेस हा जो विषय आहे तो कॅल्क्युलेशन साठी आपल्याला लागतो जेव्हा फॉर्म 3 सर्टिफाईड करतो. आणि ह्या अनुषंगाने मी एक एक्झाम्पल घेतो, त्याच्यामध्ये कारवा सरांचा हा प्रश्न क्लिअर व्हायला पाहिजे आणि इतरांनाही थोडं लाईट टाकतो मी की स्टॉक बद्दल. साधा एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हटलं तर माझे 5 प्रोजेक्ट आहेत आणि त्या प्रोजेक्टसाठी मी सिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीकडनं किंवा मेजर जो मोठा डीलर आहे त्याच्याकडनं 1000 सिमेंटच्या बॅग घेतल्या. तर आता 1000 सिमेंटच्या बॅग घेतल्यानंतर मी प्रत्येक प्रोजेक्टला 100 बॅग ट्रान्सफर केली. 500 बॅग मी त्या युनिटला ट्रान्सफर केले, त्या प्रोजेक्टला 500 माझ्या गोडाऊनला आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल these balance 500 bags which are kept in warehouse, this is not an expenses made on the project. प्रोजेक्टच्या कॉस्ट मध्ये ते ऍड करायचे नाही. राहिला विषय, आता प्रत्येक प्रोजेक्टला 100 बॅग मी ट्रान्सफर केलेल्या आहेत, तर त्या ज्या ट्रान्सफर केलेल्या ज्या बॅग्स आहेत त्या सुद्धा युटिलाइज झाल्या पाहिजे प्रोजेक्टवर, त्या कन्झ्युम झाल्या पाहिजे. त्या सुद्धा जर स्टॉक मध्ये असतील तर माझ्या अनालिसिस प्रमाणे, माझ्या ओपिनियन प्रमाणे दॅट शुड नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अ कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट. आणि याचा रेफरन्स जर घ्यायचा असेल
तर आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर ज्यावेळेस सर्टिफिकेशन करतील त्यावेळेस ते काय बघतात की त्या प्रोजेक्टचं कन्स्ट्रक्शन किती पूर्ण झालेलं आहे ते बघत नाही की त्या प्रोजेक्टच्या वेबसाईट साईटवर प्रोजेक्ट साईटवर किती स्टॉक पडलेला आहे. तर याच्यावरनं हा रेफरन्स होतो. एम आय क्लिअर कारवा सर? ऍडव्हान्स जो पेबल असेल किंवा ऍडव्हान्स पेड केला असेल दॅट शुड नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अ कॉस्ट टू द प्रोजेक्ट. पुढचा प्रश्न आहे whether form 5 is only concerned about RERA account or should we report the collection and other account too. चांगला प्रश्न आहे. यांचं म्हणणं असं आहे की फॉर्म 5 जो इश्यू करायचा आहे तो फक्त रेरा अकाउंट जे सेपरेट रेरा अकाउंट आहे त्याच्यासाठी असला पाहिजे का, किंवा त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या अकाउंट मध्ये जर पैसे आलेले असतील तर त्याच्यासाठी आहे का. तर पहिला मुद्दा म्हणजे जरी फॉर्म 5 मध्ये मेन्शन नसेल तरी महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला सर्वात महत्वाचं म्हणजे रेरा ऑडिट मध्ये फक्त अमाऊंट सर्टिफाईड नाही करायचे. जर प्रमोटर बिल्डर काही चुकत असेल तो जर अगेन्स्ट लॉ किंवा ऍक्ट काही काम करत असेल तर ते सुद्धा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्यावर ठेवलेली आहे. म्हणून मी सांगतो की रेरा अकाउंटची इथंभूत माहिती तुम्हाला असली पाहिजे. जर बिल्डर काही चुकी करत असेल, प्रमोटर जर काही चुका करत असेल तर तुमच्या फॉर्म 5 मध्ये ते आलीच पाहिजे. आणि मी तर इथून पुढे हे पण सांगतो की जर फॉर्म 3 इश्यू करणाऱ्या सीएना सुद्धा जर लक्षात आलं चार्टर्ड अकाउंटंटला की काहीतरी चुकतं आहे तर ते सुद्धा तुम्ही फॉर्म 3 मध्ये खाली नोट देऊन स्पेसिफिकली मेन्शन केलं पाहिजे. तर महत्वाच्या प्रश्नावर परत येऊ आपण की रेरा अकाउंटच्याच फक्त अकाउंटचं ऑडिट करायचं म्हणजे फॉर्म 5 इश्यू करायचा तर नाही. तुमच्या प्रोजेक्टला म्हणजे प्रमोटरच्या प्रोजेक्ट बद्दल जेवढी काही अमाऊंट कलेक्ट झालेली आहे त्यापैकी जी काही अमाऊंट त्या अकाउंट मध्ये ठेवली गेलेली पाहिजे होती ती ठेवली गेलेली आहे का ते पण. आणि पुढचं म्हणजे त्या अकाउंट मधून जे पैसे विड्रॉ झालेले आहेत ते फक्त आणि फक्त त्या प्रोजेक्टवरच खर्च झालेले आहेत ते सीए ने सर्टिफाईड करायचं आहे. जर तुम्ही फॉर्म 5 चा शेवटचा जो सर्टिफाईंग पॅराग्राफ जर वाचला तर त्याच्यामध्ये हे लिहून. ओके. फॉर्म 5 बद्दल कोणाला अजून काही क्वेश्चन असतील किंवा जायचं पुढे चॅट बॉक्स मध्ये टाका प्लीज. ओके. फॉर्म 3 फॉर्म 5 झालाय. आता आपण परत स्क्रीन शेअर करतो मी माझी पीपीटी. फॉर्म 5 आणि फॉर्म 3 झालाय आपला. स्क्रीन सर्वांना दिसते पीपीटी? साहिल गरुड सरांनी प्रश्न विचारला आहे. प्रश्न एकदा वाचतो मी. व्हॉट आर द कंडिशन आफ्टर विच रेरा ऑडिट इज टू बी डन? When is it applicable and in how much time it is to be done? पहिलं म्हणजे कंडिशन अशी आहे की तुमचा प्रोजेक्ट रजिस्टर झाला आणि फायनान्शियल इयर संपलं की विदिन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फायनान्शियल इयर यू हॅव टू कम्प्लीट रेरा ऑडिट. पहिली कंडिशन प्रोजेक्ट रजिस्टर असला पाहिजे. रजिस्टर झाल्यानंतर ती कंडिशन आहे. नंतर व्हॉट इज ऍप्लिकेबल, इन हाऊ मच टाइम, वेन इट इज ऍप्लिकेबल. रजिस्ट्रेशन. त्याच्यानंतर याच्यात महत्वाचा इश्यू असा येतो की एखादा प्रमोटर त्याचे 5 मल्टिपल प्रोजेक्ट असेल 5, 10 किंवा 7, 8 मल्टिपल मोर दॅन 1 तर प्रत्येक प्रोजेक्टचं वेगळं ऑडिट करायचं आहे. त्याच्यामध्ये फेज वाईज जर असेल आणि फेज वाईज रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जर वेगळा घेतला असेल तर त्याचा सुद्धा सेपरेट ऑडिट करायचं. परत सांगतो रेरा ऑडिट it not depend on promoter but depend on how much RERA registered project is going on. जेवढे रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट असतील इन्क्लुडिंग ऑल फेजेस त्यांचं सर्वांचं ऑडिट करावं, सेपरेट करावं लागतं. एका ऑडिट फॉर्म मध्ये मेन्शन नाही करता येत. त्याच्यानंतर हे 6 महिन्यात कंप्लीट करायचं असतं.
पुढे महत्वाचा पार्ट आता डॉक्युमेंट अँड व्हेरिफिकेशन. पहिला पॉइंट, आता हे सर्व पॉइंट वाचून घेऊ आपण आणि सर्वात शेवटी जे क्वेश्चन आन्सर वेळ येईल त्यावेळेस आपण क्लिअरिफिकेशन करूया प्रत्येकाचा. तोपर्यंत तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे प्रश्न टाकू शकता. सीए टू कलेक्ट प्रोजेक्ट फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रमोटर. सर्वात आधी सीए ने काय करायचंय की जे फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन आहे प्रोजेक्टशी रिलेटेड ती प्रमोटर कडनं घ्यायची आहे. नंतर कलेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एस्केलेशन एनी अँड डिटेल देअर. मी आधी पण मेन्शन केलं की फॉर्म 3 मध्ये एस्टिमेट कॉस्ट तुम्हाला द्यायची आहे, तर ती जी कॉस्ट आहे ती कशी कॅल्क्युलेट केली त्याचं डिटेल्स पण प्रमोटर कडनं घ्यायचे. त्याच्यानंतर ती जर कॉस्ट एस्केलेट होत असेल तर त्याचे सुद्धा डिटेल त्याच्याकडनं घ्यायचे आहे. पुढचा पॉइंट, सीए टू कलेक्ट अँड कन्सिडर ऑल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर विड्रॉल ऑफ द प्रोजेक्ट. म्हणजे ज्या वर्षासाठी आपण ऑडिट करत आहोत त्या वर्षाचे फॉर्म 1, 2, 3 तर घ्यायचेच आहेत. पण मी असं सांगेन की जेव्हापासून प्रोजेक्ट सुरू झाला आणि जेवढे काही फॉर्म 1, 2, 3 इश्यू झाले असतील ते सर्व फॉर्म ची कॉपी, सर्टिफाईड कॉपी सीए ने घेतली पाहिजे. आता सर्टिफाईड कॉपी जर असा विषय आला असेल तर मी असं सांगेन स्टार मार्क करून की ज्यावेळेस प्रमोटर, बिल्डर, डेव्हलपरकडनं तुम्ही जेव्हा हे रेरा रजिस्ट्रेशनचे डॉक्युमेंट, सर्टिफिकेशनचे डॉक्युमेंट आणि रेरा ऑडिटचे डॉक्युमेंट जेव्हा घेतात तेव्हा झेरॉक्स कॉपी घ्या आणि ती सर्टिफाईड करून घ्या त्यांच्याकडनं, सेल्फ अटेस्टेड आपण म्हणतो. कारण की काय होणार आहे, जर भविष्यात प्रमोटर, बिल्डर, डेव्हलपरनी जर हात वरती केले की आम्ही ही अमाऊंट दिलीच नव्हती, ही आम्हाला माहित नाही सर्टिफाईड काय झाली, कशी झाली, तर त्या केसमध्ये आपल्याकडे डिटेल्स असले पाहिजे अँड वी हॅव अ स्ट्रॉंग प्रूफ टू डिफेंड अस. तर वर्किंग पेपर आणि परमनंट जे पेपर आहेत त्याचं बायफर्केशन करून ते त्यांच्याकडनं सेल्फ सर्टिफाईड घेतले पाहिजे. त्याच्यानंतर अकाउंटिंग रेकॉर्ड, अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट प्रमोटर कडनं घेतले पाहिजे. त्याच्यानंतर कॉपी ऑफ ऍप्लिकेशन फाईल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर रिअल एस्टेट रेग्युलेशन डेव्हलपमेंट ऍक्ट. आता ज्यावेळेस तुम्ही सर्टिफिकेशन करता त्यावेळेस त्या प्रोजेक्टचं रजिस्ट्रेशन करताना जी काही इन्फॉर्मेशन टाकण्यात आलेली आहे ती बिल्डर कडनं ते ऍप्लिकेशन फॉर्म त्यांच्याकडनं घ्या. सायमल्टेनियसली रेरा वेबसाईटवर पण एकदा चेक करा की ती इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करून व्हेरीफाय करून घ्या. जर बिल्डर तो ऍप्लिकेशन फॉर्म देत नसेल किंवा त्याच्याकडे नसेल तर रेरा वेबसाईट वरनं ते पर्टिक्युलर फॉर्म डाउनलोड करून ते तुमच्या रेकॉर्डला ठेवा. डिटेल ऑफ कॅल्क्युलेशन कन्सिडर टू अराइव्ह ॲट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ते मी तुम्हाला आधी सांगितलंय, रेरा एस्टिमेटेड जी कॉस्ट आहे ती कशी आली ते पण त्यांच्याकडनं घ्यायचं. मेजरली आर्किटेक्ट फॉर्म आणि इंजिनियर जे फॉर्म आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला ती मिळते. त्याच्यानंतर ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डॉक्युमेंट लाईक लँड डॉक्युमेंट, सँक्शन, क्लिअरन्स, एनओसी. इन शॉर्ट, रेरा रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस जे काही डॉक्युमेंट लागतात आणि त्याच्यानंतर ज्या काही डेव्हलपमेंट होतात त्याच्यासाठी जे जे काही डॉक्युमेंट असतील दॅट शुड बी टेकन ऑन रेकॉर्ड बाय द सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटंट. अमाऊंट इनकर्ड टुवर्ड्स ॲक्विजिशन ऑफ लँड ऑर टीडीआर. आपण फॉर्म 3 इश्यू करताना जे काही लँडच्या कॉस्ट टाकणार आहे टीडीआर किंवा एफएसआय साठी जे काही अमाऊंट पेड करत आहोत त्याच्यासाठीचे जे काही डॉक्युमेंट अमाऊंट आहेत त्या सुद्धा त्यांच्याकडे एमआरएल मध्ये वगैरे घेऊन घ्या. इव्हन काही अग्रीमेंट्स वगैरे असतील तर त्या सुद्धा तुम्ही रेकॉर्डवर घेतल्या पाहिजे. ऑल बँक स्टेटमेंट ऑफ रेरा प्रोजेक्ट अकाउंट अँड अदर बँक अकाउंट. मेजरली रेरा अकाउंट जे आहे त्याचं स्टेटमेंट तर तुमच्या रेकॉर्डवर असलंच पाहिजे, तुम्ही ते व्हेरीफाय केले पाहिजे. त्याच्यातली ज्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये आहेत का, रेकॉर्डेड झाल्या आहेत का आणि त्यांच्या एमआरएल मध्ये त्यांनी त्या स्पेसिफाईड केल्या आहेत का, त्या गोष्टी सगळ्या तुम्ही बघितल्या पाहिजे. नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर, लिस्ट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल्स इंटर्ड, ऍडव्हान्स रिसिव्ड, बॅलन्स रिसिव्ड. इन शॉर्ट, कस्टमरचा जो रेकॉर्ड आहे, जो काही डेटा आहे तो घ्या. सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्याचं कस्टमर कडनं किती पैसे येणार आहेत. अग्रीमेंटची जी कॉपी जर मिळाली तर खूपच छान, किंवा त्याचा डेटा मिळाला सर्टिफिकेशन करून एमआरएल मध्ये तो त्याच्याकडनं किती आले, किती यायचे बाकी आहेत आणि बॅलन्स किती आहेत आणि इतर तत्सम जीएसटी किंवा स्टॅम्प ड्युटी वगैरे हे जे काही त्याच्याकडनं रिसिव्ह करायचे आहेत ते सर्व इन्फॉर्मेशन प्रमोटर कडनं घ्यायची आहे.
त्याच्यानंतर अमाऊंट कलेक्टेड फ्रॉम अलॉटीज 70% डिपॉझिट मेड टू रेरा प्रोजेक्ट बँक अकाउंट. कस्टमरचं जे स्टेटमेंट घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये त्याच्याकडनं किती अमाऊंट कलेक्ट झाली आणि त्यातले 70% हे त्या सेपरेट अकाउंट मध्ये डिपॉझिट झाले का नाहीये ते सुद्धा चेक केले गेले. ऑल डेव्हलपमेंट एक्सपेन्सेस, आतापर्यंत रिसिव्ह बद्दल बोलत होतो आपण, आता एक्सपेन्सेस बद्दल बोलतोय आपण. ऑल डेव्हलपमेंट एक्सपेन्सेस, बिल्स, इनवॉइसेस, वाउचर फॉर बोथ ऑनसाइड आणि ऑफसाइड एक्सपेंडिचर हे सर्वांचे रेकॉर्ड तुमच्यापर्यंत आला पाहिजे. परचेस किंवा एक्सपेन्सेस रजिस्टर जे आहे तुम्ही ते घेतले पाहिजे, रेकॉर्डवर ठेवले पाहिजे. ऍडव्हान्स पेड फॉर सप्लाय ऑफ मटेरियल ऑर सर्व्हिसेस, वाउचर, रेफरन्सेस एक्सेट्रा हे सर्व रेकॉर्डवर घ्यायचे. आणि ऍडव्हान्सेस पेड फॉर सप्लाय मटेरियल सर्व्हिसेस याच्याबद्दल मी तुम्हाला आधीच सांगितलं. प्रोजेक्टवर जर तो खर्च केला असेल आणि ती त्यावर लागू केली असेल, म्हणजे जसं मी सिमेंट बॅगचा इश्यू सांगितला, तरच ते कॉस्ट मध्ये आलं पाहिजे. नंतर व्हरायन्स टू एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट अँड रिझन देअर. आता जी एस्टिमेटेड कॉस्ट आहे त्याच्यामध्ये जर काही व्हरायन्स असेल तर त्याचे कारण नमूद करून घ्यायला पाहिजे प्रोजेक्ट प्रमोटर. आणि त्याच्याकडनं स्पेसिफिक MRL घेऊन ते आपल्या सर्टिफिकेशन मध्ये सुद्धा मेन्शन करायला असलं पाहिजे. नंतर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंजिनियर, आर्किटेक्ट, CA विड्रॉल ऑफ मनी बेस्ड ऑन पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लेक्शन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, परत रिपीट झालंय. प्रोजेक्ट लोन और अदर लोन स्टेटमेंट हे बिल्डर कडनं घ्या, प्रमोटर कडनं घ्या. जर त्याच्याशी रिलेटेड कॉस्ट जर तुम्ही फॉर्म 3 मध्ये सर्टिफाईड करत असाल तर त्यांच्याकडनं ते लोन स्टेटमेंट आणि प्रोजेक्ट लोन स्टेटमेंट आणि इतर जर काही कॉमन लोन घेतलं असेल तर ते सुद्धा स्टेटमेंट ते घ्यायचं आहे. इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन ऍटेबल टू द प्रोजेक्ट. आता ह्या फक्त गोष्टी मी इंडिकेटिव्ह सांगितल्या आहेत. याच्या व्यतिरिक्त ऍज अ सर्टिफाईड चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा रेरा ऑडिटर म्हणून जर तुम्हाला वाटतं आहे की ह्या गोष्टी रेकॉर्डवर घेतल्या पाहिजे तर त्या तुम्ही रेकॉर्डवर घेऊन तुमच्या वर्किंग पेपर मध्ये ठेवलं पाहिजे तुमच्या रेकॉर्ड. नंतर जर बेस्ट प्रॅक्टिस किंवा गुड प्रॅक्टिसेस जर असं उच्चारलं आपण किंवा मेन्शन करायचं म्हटलं, देन गुड प्रॅक्टिसेस collect all certificate for the period under the audit and from the start of the project. इथं मग फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन बरोबर तुम्हाला सर्टिफिकेशन जे काही झालेले आतापर्यंतचे ते सर्व तुमच्या रेकॉर्डला असले पाहिजे आणि त्याचा अनालिसिस करूनच फॉर्म 5 इश्यू झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर ICAI ने जे काही गायडन्स इश्यू केलेले आहेत त्याप्रमाणेच फॉर्म 3 ला आणि 5 ला जे काही स्टँडर्ड ऍप्लिकेबल होतात त्या स्टँडर्ड प्रमाणेच त्याचं अवलंब करूनच तुम्ही सर्टिफिकेट इश्यू केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी स्टँडर्ड ऑन अश्युरन्स एंगेजमेंट SAE 3000 to 3399 फॉर्म 3 त्याच्यासाठी विड्रॉल फॉर्म साठी आणि स्टँडर्ड ऑन ऑडिटिंग SA 2000 to 800 हे जे आहेत हे यांचं ऍप्लिकेशन तर तुम्ही केलंच पाहिजे. त्याच्यानंतर डॉक्युमेंटेशन जे आहे त्याचे वर्किंग पेपर आणि परमनंट पेपर हे नेहमी तुमच्या अखत्यारीमध्ये असले पाहिजे, तुमच्याजवळ असले पाहिजे. जरी प्रोजेक्ट कम्प्लिशन झाला त्यानंतर सुद्धा निदान कमीत कमी 5 वर्ष तुम्ही हा रेकॉर्ड मेंटेन केला पाहिजे, तुमच्याकडे असला पाहिजे. आता 5 वर्ष असं कुठे मेन्शन केलेलं नाहीये, हे मी एक जस्ट सांगतोय की मिनिमम 5 वर्ष असलं पाहिजे. यू मे से यू आर टेकिंग फॉर द 3 years, 7 years, that can be considered. But why I am 5 year, why I am considering 5 year or saying 5 year? Because defect liability period is given in RERA Act, which is for 5 years. म्हणून मी 5 years सांगितलेलं आहे. नंतर मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेशन लेटर हे तुम्हाला नियमित सांगितलं आहे मी, ते घेतलंच पाहिजे. त्याच्यानंतर महत्वाचा प्रश्न असा येतो, we are not a statutory auditor when we are certifying Form 5 other than capacity of a statutory auditor. जर तुम्ही स्टॅच्युटरी ऑडिटर नाहीये असं होऊ शकतं. इन मेनी केस आय एम नॉट अ स्टॅच्युटरी ऑडिटर बट आय एम अ सर्टिफाईंग रेरा ऑडिट. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला लिमिटेशन टाकण्यात येतील. लिमिटेशन असे की समजा तुम्ही अदर लोन स्टेटमेंट मागितली तर प्रमोटर डेव्हलपर बिल्डर म्हणतील नाही सर तुमच्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड हे गरजेचं नाही, आम्ही देणार नाही. सर
फॉर्म 5 हा फक्त रेरा प्रोजेक्टचा जो अकाउंट आहे त्याच्यासाठीच मेन्शन आहे. आम्ही इतर अकाउंट देणार नाही, आमचं 30% अकाउंट देणार नाही किंवा इतर अकाउंट देणार नाही. हे जस्ट एक्झाम्पल आहेत. तर त्याचे काही रिस्ट्रिक्शन जर ते टाकता आहेत, जसं प्रोजेक्टसाठी काही एक्सपेंडिचर करायचे असतील किंवा केले असतील तर त्याच्यासाठी तुम्ही पूर्ण रजिस्टर मागतायत त्यांच्याकडे किंवा फायनान्शियल डेटा मागतायत. ते म्हणतील नाही सर, आम्ही एवढाच डेटा देऊ, या डेटावरच तुम्ही सर्टिफाईड करायचं, याच्या व्यतिरिक्त आम्ही तुम्हाला डेटा देणार नाही. होतं, अशा भरपूर केसेसमध्ये होतं. तर ते जे लिमिटेशन आहेत ते MRL घेऊन तुमच्या रेकॉर्डमध्ये ठेवा आणि तुमच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये सुद्धा मेन्शन करा. त्याच्यानंतर रेरा ऑडिट करताना जे काही चॅलेंज येतात त्यातले काही चॅलेंज आपण डिस्कस करूया इथे. महत्वाचं म्हणजे सफिशियंट नॉलेज ऑफ द ऍक्ट आणि रूल्स हे असलं पाहिजे. ऍज अ सर्टिफाईड चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा ऍज अ प्रोफेशनल म्हणून तुम्हाला रेरा ऍक्टचं आणि रूलचं इथंभूत वर्किंग नॉलेज असलं पाहिजे. ते जर नसेल तर मग कदाचित तुमच्याकडनं छोटी मोठी चूक होऊ शकते आणि ती भविष्यात तुम्हाला प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकते. म्हणून रेरा ऍक्ट आणि रूल्स आणि हे जे काही फॉर्म्स आहेत याचं वर्किंग नॉलेज तर असलंच पाहिजे. नंतर रेरा रजिस्ट्रेशन करताना काही चुका जर झाल्या असतील तर त्या तुम्ही रेक्टिफाईड करू शकता, तर त्या केल्याच पाहिजे. जर तुम्ही करू शकत नसाल तर तुम्ही तुमचा स्टँड हा तुमच्या वर्किंग पेपर मध्ये नोंदवून ठेवला पाहिजे. तुम्ही तुमच्या सर्टिफिकेट मध्ये तो मेन्शन केला पाहिजे. होतात रेरा रजिस्ट्रेशन करताना भरपूर चुका होतात, खास करून मेनली इन केस ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट. बाकी तत्सम काही एरर्स आहेत त्या रेक्टिफाईड होऊ शकतात. आणि रेरा रजिस्ट्रेशन अपडेट करायचं जर म्हटलं तर इन केस ऑफ स्पेसिफिक रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जे येतं त्यातले जे काही मेन्शन फील्ड आहेत त्या जर चेंज करायच्या असतील तुम्हाला तर त्याच्यासाठी एक्स्ट्रा 5,000 तुम्हाला पे करावं लागतं. तर ते अमेंडमेंट फी ही द्यावीच लागते. नंतर मी सांगितल्याप्रमाणे प्रमोटर बिल्डर पाहिजे तशी पूर्ण इत्थंभूत माहिती तुम्हाला देणार नाही. कदाचित तो रेकॉर्ड डेटा एक्सपेन्सेस मेंटेन करण्यामध्ये सक्षम नसेल किंवा तुम्हाला तो अलाउड करत नसेल किंवा करत नाही. त्यावेळेस तुमचा स्टँड काय आहे हा तुम्ही स्पेसिफिक मेन्शन केला पाहिजे. नंतर रेरा प्रोजेक्ट वाईज मी जसं मेन्शन केलं की रेराचं सर्टिफिकेशन इन्क्लुडिंग फॉर्म 3 किंवा फॉर्म 5 हे रेरा प्रोजेक्ट वाईजच झालं पाहिजे. एखाद्या प्रोजेक्ट मध्ये जर फेज वाईज रजिस्ट्रेशन असेल तर ते फेज वाईजच ऑडिट किंवा सर्टिफिकेशन झालं पाहिजे. नंतर अलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेन्सेस रेरा प्रोजेक्ट वाईज महत्वाचं म्हणजे बिल्डर जेव्हा मल्टिपल प्रोजेक्ट करतात, मोर दॅन वन प्रोजेक्ट, तर त्यावेळेस ते कॉमनली एक्सपेन्सेस करतात. तर ते एक्सपेन्सेस जे आहेत ते कुठल्या बेसिसवर अलोकेशन करायचे किंवा केलेले असतील तर कुठल्या बेसिसवर केले तर ते तुमच्या रेकॉर्डला आणि तुमच्या माहितीला असलेच पाहिजे आणि त्या प्रोफेशन मध्येच अलोकेशन त्या कॉस्ट मध्ये असली पाहिजे आणि त्या अलोकेशन कॉस्टच तुम्ही सर्टिफिकेशन करू. त्याचं मेनली उदाहरण म्हणजे लोन. बाकी सिमेंट बॅग, स्टील किंवा सँड, ब्रिक्स यात आपण कन्सिडर करू शकतो. पण काय होतं की इन केस ऑफ लोन अवेल्ड अँड इंटरेस्ट अपोर्शनेट टू द रेरा प्रोजेक्ट वाईज कधी कधी काय होतं प्रोजेक्ट बिल्डर जे आहे, डेव्हलपर जे आहेत ते पूल किंवा कॉमन लोन घेतात आणि ते प्रत्येक प्रोजेक्टला किती पैसे दिले त्या बेसिसवर ते अलोकेट करतात. तर त्या बेसिसवर ते अलोकेट झाले पाहिजे. आता त्या केसमध्ये असं येऊ शकतं की समजा तुम्ही 5 करोड रुपये लोन घेतलं आणि तुमचे 2 प्रोजेक्ट असतील तर त्या 2 प्रोजेक्टला 2.5 करोड रुपये तुम्ही ट्रान्सफर केले त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टच्या अकाउंटवर. आता प्रश्न असा येतो की जे ट्रान्सफर केलेले आहे 2.5 करोड त्याच्यावरचं इंटरेस्ट आहे समजा 50-50 त्या प्रोजेक्टला लावलं पाहिजे असं आपण स्टँड घेऊया. पण ऍज अ गुड प्रोफेशनल, गुड प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट तुम्हाला हे लक्षात घ्यावं लागेल की जे 2.5 लाख रुपये त्या स्पेसिफिक अकाउंटला ट्रान्सफर केले त्या प्रोजेक्टसाठी ते त्याच्यावर एक्सपेन्सेस आउट झाले का नाही ते पण बघितलं पाहिजे. जर ते अमाऊंट ते अकाउंट ते 2.5 करोड रुपये किंवा त्यातली काही अमाऊंट जर त्या प्रोजेक्टच्या करंट अकाउंट, रेग्युलर करंट अकाउंटला फक्त पडून असेल, बॅलन्स असेल तर त्याची कॉस्ट
त्याची कॉस्ट माझ्या माहितीप्रमाणे एक्सपेन्सेस मध्ये धरायची नाही. शुड नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अ एक्सपेंडिचर मेड ऑन द प्रोजेक्ट. ही मेन याच्यातली कन्सेप्ट आहे. रिकन्सिलेशन ऍट व्हेरियस स्टेज अँड डिफरंट रेकॉर्ड. कसं आहे की आतापर्यंत म्हणत आलो की इस्टिमेटेड कॉस्ट आणि त्याचं जर एस्टिमेशन वगैरे जर आहे किंवा किती एक्सपेन्सेस झाले, हे जे रिकन्सिलेशन आहे हे प्रत्येक स्टेजवर तुम्हाला करायचं आहे किंवा प्रोमोटरकडनं घ्यायचं आहे. हे ऍक्युरेट होणं सुद्धा महत्वाचं आहे. हे सर्वात मोठं त्याच्यातलं चॅलेंज आहे. त्याच्यानंतर क्लॅरिटी ऑन द स्टॅच्यूट बिंग अ न्यू टू ऑल. काय होतंय ना, दिवसागणिक जसं जसं एखादा ऍक्ट ओल्ड होत जातो आणि जसे जसं केसेस येतात त्याच्यावर रेग्युलेशन्स येतात किंवा सर्क्युलर येतात, तर आपल्याला तसं तसं नॉलेज होत जातं की या प्रोजेक्टला लागतं त्या प्रोजेक्टला नाही लागत. किंवा समजा आता एक डिस्कशन असं चालू आहे की कमर्शियल प्रोजेक्टला रेरा ऍप्लिकेबल नाहीये, तर असं होऊ शकतं की कमर्शियल प्रोजेक्टला रेरा लागू होत नाही, पण ती एक सर्टन थिन लाईन आहे की तिथे ती स्टेप होते. आता नंतर एक लेटेस्ट जर डेव्हलपमेंट म्हटली मागच्या वर्षाची, तर त्याच्यामध्ये असं होतं की प्लॉटेड प्रोजेक्टला कंपल्सरी रेरा ऍप्लिकेबल आहे. आधी ते फक्त डिस्कशन व्हायचं, पण जे प्लॉटेड प्रोजेक्ट करायचे ते रजिस्ट्रेशन घ्यायचे नाही. पण मग रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीने, स्टेट रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीने काय सांगितलं की प्लॉटेड प्रोजेक्टला सुद्धा रेरा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे. म्हणजे काय, सर्क्युलर ऑर्डर किंवा नोटिफिकेशनने हे लॉ डेव्हलप होत जातात आणि तसे तसे आपल्याला अपडेट ठेवून त्याच्याप्रमाणे आपल्याला त्याच्यावर काम करायचं असतं. महत्वाचं, इन केस ऑफ डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट, लँडलॉर्ड आणि प्रमोटर यांचा डेटा जो आहे तो इन लाईन विथ द प्रोमोटर असाच असला पाहिजे. पण त्या केसमध्ये काय होतं, लँडलॉर्ड जे असतात ते लिथार्जिक असतात किंवा निग्लिजन्स करतात. नाही सर, प्रमोटर जे करेल ते आम्ही याच्यात इन्व्हॉल्व होणार नाही. त्या केसमध्ये लँडलॉर्ड कडनं जर काही डेटा पाहिजे असेल तर त्यावेळेस आपल्याला तो इश्यू फेस करा. नंतर रेरा ऑडिट करायच्या वेळेस आपण काय काय प्रिकॉशन घेतले पाहिजे किंवा बी सेफ कसे असले पाहिजे. तर फर्स्ट, डोंट बी बायस ऑन द इन्फॉर्मेशन अँड रिपोर्ट. तुमच्या समोर जे काही रिपोर्ट येत आहेत किंवा जी इन्फॉर्मेशन येते त्याच्यावर डिपेंड न राहता तुमचं स्वतःचं माइंड अप्लाय करा आणि त्या पद्धतीनेच मग सर्टिफिकेशन करा. इन बोथ केस, फॉर्म 3 अँड 5. डोंट बी अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द प्रोमोटर्स. आतापर्यंत तुम्ही लक्षात आला असेल किंवा सिनियर इन द प्रोफेशन जे आहेत ते आपल्याला गाईड करतील किंवा ते मान्य करतील की प्रमोटर्स, डेव्हलपर, बिल्डर हे थोडे कंप्लायन्सला लिथार्जिक असतात किंवा डेटा असेल तरी देणार नाही किंवा त्यांना असं वाटतं कुठेतरी की सर्वच एक्सेप्ट होऊन जातं नंतर काही थोडंफार ऍडजस्ट करून. तर तसं डिपेंड प्रोमोटरवर राहू नका. ते आपल्याकडनं लवकरात लवकर काम करायचा प्रयत्न करतात, पण आपल्याला पूर्ण इथून डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झाल्याशिवाय तुम्ही सर्टिफिकेशन करू नका. डोंट बी कॅज्युअल ऑन रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन. पुन्हा तेच डॉक्युमेंट आणि इन्फॉर्मेशन अँड डिटेल्स सर्वे नीट इथंभूत बघितल्यानंतरच सर्टिफिकेशन करा. कॅज्युअली सर्टिफिकेशन करू नका. आता ठीक आहे, पण भविष्यात शेवटचा जो पॉईंट आहे त्याच्यात डिस्कस करेल मी. भविष्यात खूप मोठे प्रॉब्लेम होऊ शकतात ऍज अ सर्टिफाईंग चार्टर्ड अकाउंटंट. नंतर कलेक्ट सफिशियंट डॉक्युमेंट अँड इन्फॉर्मेशन, ते तर डिस्कस झालं. इफ यू डोंट नो देन आस्क अदर. जर तुम्हाला माहिती नाही एखादा पॉइंट तर प्लीज जे सिनियर्स आहे, जे नोन पर्सन आहेत त्यांच्याशी डिस्कस करा आणि त्याच्यावर स्टँड घ्या. पण ओघम किंवा नॉट नोन या बेसिसवर काम करू नका. नंतर तुम्हाला जर इफ नॉट शुअर की हे काहीतरी ऑफ द लॉ आहे किंवा लॉच्या फ्रेमच्या बाहेर जाते तर ते रिपोर्ट करा. जस्ट बिल्डरने, प्रमोटरने किंवा त्यांच्या एम्प्लॉयने डिस्कशन केलं, तुम्हाला एक्सप्लेनेशन केलं आणि तुम्ही ओके झालात असं करू नका. स्पेसिफिकली तुम्ही ते रिपोर्ट करा. इट शुड बी ऑन पेपर. देन फर्दर, सर्टिफिकेट इज इन पब्लिक डॉक्युमेंट. तुमचं जे सर्टिफिकेट आहे फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 हे पब्लिक डॉक्युमेंट आहे, हे लक्षात घ्या.
रेरा ऑथॉरिटीची जी रेरा वेबसाईट आहे, खास करून महारेरा वेबसाईट, त्यावर आधी फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 हे पब्लिक डॉक्युमेंट मध्ये पब्लिक डोमेनला अवेलेबल होते. पण बिल्डर प्रमोटर आणि यांच्या ज्या ऑथॉरिटीज आहे, म्हणजे ऑर्गनायझेशन वगैरे आहे किंवा ट्रस्ट आहे, त्यांनी महारेरा ऑथॉरिटीला रिप्रेझेंटेशन दिलं की फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 हा आमचा फायनान्शियल डेटा आहे आणि तो खूप इम्पॅक्टेबल आहे किंवा खूप महत्वाचा आहे. तर त्यामुळे तुम्ही हा डेटा पब्लिक न करता जे कोणी रिलेटेड आहे त्याच पार्टींना अवेलेबल करून द्या. मग ते महारेरा ऑथॉरिटीने एक्सेप्ट केलं आणि आता फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 हा रेरा वेबसाईटवर तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. पण जर तुम्ही अलॉटी आहात किंवा तुम्ही ऑर्गनिंग पार्टी आहात, अर्विंग पार्टी जर आहात, तर तुम्हाला फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 मिळू शकतो. इन शॉर्ट, रेरा सर्टिफिकेट इज अ पब्लिक डॉक्युमेंट आणि भविष्यात आरटीआय सुद्धा लागू शकते किंवा आताच आरटीआय खाली तुम्ही ते इन्फॉर्मेशन मागू शकता. Then and most important, point 8, CA are responsible for certificate. परत एकदा सांगतो, CA are responsible for certificate. कदाचित तुम्हाला मी जे सांगतो आहे ते आता हायपोथेटिकल वाटेल, पण भविष्यात याचे मोठे इम्प्लिकेशन तुम्हाला फेस करावे लागतील. आपल्या सीए फर्टिलिटी मध्ये गुजरातच्या एका सीए वर एक केस झाली आहे रिसेंटली, जेव्हा रेरा ऍक्ट आल्यानंतरच. होप सो असं कोणावर होऊ नये. याचं कारण असं आहे, बिईंग अ सॉफ्ट टार्गेट. बिईंग अ सॉफ्ट टार्गेट म्हणजे काय? जर आता बँकेचे उदाहरण जर घेतले किंवा जे काही तत्सम फ्रॉड्स होत आहे त्याच्यामध्ये सर्वात आधी सीए ला टार्गेट केले जाते. मग सीए ने काय केलं? ऍज अ ऑडिटर म्हणून इंटरनल ऑडिटरने काय केलं? स्टॅच्युटरी ऑडिटरने काय केलं? आणि सरते शेवटी मग सीए लाच धारेवर धरलं जातं किंवा खापर, मराठीत म्हणतात खापर फोडलं जातं. तर त्या केसमध्ये आपणही टार्गेट होऊ शकतो. कसं? फॉर्म 1 हा आर्किटेक्ट देतो, फॉर्म 2 हा रेरा इंजिनियर देतो. एक मिनिट, चार्जिंग कमी झाली. जेव्हा फॉर्म 1 आर्किटेक्ट देतो, फॉर्म 2 इंजिनियर देतो, त्या बेसिसवर promoter builder are not allowed to withdraw amount from RERA account. They are allowed to withdraw amount after getting certificate from the chartered accountant. तर त्या केसमध्ये असं होऊ शकतं, जर भविष्यात प्रोजेक्ट जर पूर्ण झाला नाही तर सर्वात आधी कोणाला धारेवर धरलं जाईल? सीएलाच धारेवर धरलं जाईल. याचं कारण असं आहे की आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर यांच्या सर्टिफिकेटवर रेरा प्रोजेक्ट अकाउंट म्हणून अमाऊंट विड्रॉ करता येत नाही. जर भविष्यात प्रोमोटर जर फेल झाला, प्रोजेक्ट पूर्ण नाही झाला, तर कदाचित सीए वर पण केसेस होऊ शकतात. कारण की आपल्या हातात ती टॅब आहे की त्या रेरा अकाउंटचं टॅब उघडायची का नाही. तर या केसमध्ये मी असं सांगेल की भविष्यात रेराच्या याच्यामध्ये जर केसेस झाल्या तर सीए could be held as a guilty. तर सर्टिफिकेट करताना कॉशन्स राहा. एम आय क्लिअर अप टिल? थोडे प्रश्न घेऊया आपण. कुणाला याच्यावर प्रश्न असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये टाका. याच्यामध्ये भरपूर प्रश्न आहेत जी की फॉर्म 5 फॉर्म 3 च्या रिलेटेड नाहीये, पण एक फटाफट एक ओव्हरऑल घेतो मी. याच्यामध्ये प्रश्न असा आहे की बुकिंग अमाऊंट किती घेऊ शकतो? तर बुकिंग अमाऊंट फक्त 10% घेऊ शकतात टिल डेट रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट. अग्रीमेंट टू सेल जर जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत फक्त अप टू 10% घेऊ शकतात. 10% किंवा त्याच्यापेक्षा जास्ती जर रिसिव्ह करायचे असतील तर अग्रीमेंट टू सेल ही रजिस्टर झालीच पाहिजे, त्याच्यानंतरच अमाऊंट घेऊ शकतात. आणि यांनी विचारलंय की 10%चा हा क्लॉज आहे तो फॉर्म 5 मध्ये इश्यू झाला पाहिजे का?
तर फॉर्म 5 मध्ये तुम्ही मेन्शन करू शकता. पण प्रमोटर बिल्डर जर तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देत असतील, MRL देत असतील किंवा आम्ही जास्त अमाऊंट का घेतली, की डिस्काउंट दिला किंवा वन टाइम पेमेंट दिलं, त्या केसमध्ये ते चालेल. पण तरी सुद्धा तुम्ही फॉर्म 5 मध्ये किंवा त्यांच्याकडे MRL घेऊन ते तसं मेन्शन करा. आणि 10% ऑफ बुकिंग अमाऊंट ही ऍक्ट मध्ये सांगितलेली आहे. त्याच्यामुळे जर ती व्हायलेट केली तर बिल्डर मे फेस अ पेनल्टी प्रोव्हिजन. नंतर मिनिमम 10,000 रजिस्ट्रेशन फीज बेनिफिट कन्सेशनल इज स्टील व्हॉट डेट. ऍक्च्युली काय झालं की पॅन्डेमिक येण्याच्या आधी 50,000 मिनिमम होती. आता पॅन्डेमिक ड्युरिंग द पॅन्डेमिक 10,000 आहे. मी परवाच एक रजिस्ट्रेशन घेतलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही 10,000च पे केली. म्हणजे आतापर्यंत तरी 10,000 आहे. त्याची डेट मेन्शन केली नाही रेरा ऑथॉरिटी. हाऊ टू एक्सटेंड द ड्युरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट which was initially mentioned in the registration, in which condition we can extend the duration. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे रेरा रजिस्ट्रेशन ज्यावेळेस घेतो आपण त्यावेळेस त्याची कम्प्लिशन डेट, एक्सपेक्टेड कम्प्लिशन डेट मेन्शन करावी लागते. आणि फॉर्म बी जो डिक्लेरेशन आहे प्रमोटर बिल्डर डेव्हलपर कडनं तो घ्यावा लागतो आणि त्याच्यात ती मेन्शन करावी. ती डेट जर गेली किंवा एक्सपायर होत असेल तर ती फर्दर 1 वर्ष एक्सटेंड करता येते. लॉ मध्ये फक्त 1च वर्ष सांगितलेलं आहे, पण फर्दर 1 वर्ष नंतर सुद्धा तुम्ही ती एक्सटेंड करू शकता. रेरा ऑथॉरिटीने, महारेरा ऑथॉरिटीने तशी ती टॅब आता रेरा वेबसाईटवर पण ओपन केलेली आहे, किंवा तशी जर तुम्हाला तुमच्या लॉगिन मध्ये दिसत नसेल तर तुम्ही मॅन्युअली सुद्धा फाईल करू शकता मोर दॅन 1 इयर. पण पहिली डेट नंतर एक्सटेन्शन फॉर द 1 इयर अँड देन 1 इयर अशी ती प्रोव्हिजन आहे. सलग 2 वर्षाचं एक्सटेन्शन मिळणार नाही. सॉरी. त्याच्यानंतर त्यांनी म्हटलं की कुठल्या कंडिशन मध्ये एक्सटेन्शन मिळू शकतं. फोर्स मेजर जे आहेत, जे की बिल्डरच्या हातात नाही, प्रमोटरच्या हातात नाही, डेव्हलपरच्या हातात नाही, त्या कंडिशन तुम्ही मेन्शन करून तुम्ही एक्सटेन्शन मिळवू शकता. रेरा ऑथॉरिटी विल कन्सिडर द reasons and then they will apply accepted the extension. And recently they have issued extension form in which you have to get more than 50% allottees signature for allowing to extend the project. म्हणजे काय की जेवढे प्रोजेक्ट मधले युनिट बुक झाले किंवा सेल झाले त्याच्यात मोर दॅन 50% जे अलॉटीज आहेत त्यांच्याकडनं तुम्हाला सह्या घ्याव्या लागतील. नंतर एक्सपायर सँक्शन प्लॅन फ्लॅट 45. नो, I can't understand the question. Okay. As per the sanction plan, 42 flats are to be constructed, but the firm is planning to purchase additional TDR and revise plan. Thereafter, 80 flats are to be constructed. In that case, estimated cost should be for 42 flats or 80 flats. आता estimated जर तुम्ही तो एकच प्रोजेक्ट कन्सिडर करत असाल तर तुमची इस्टिमेटेड कॉस्ट ही 80 ची जी आहे ती झाली पाहिजे. पण मी सजेस्ट करेल की त्याच प्रोजेक्ट मधला हा उर्वरित जे फ्लॅट्स आहेत, नवीन फ्लॅट्स, त्यांचा एक फेज वेगळा रजिस्टर करा. Then in some cases it's happen amount received above 10%, but buyer is asking to hold the document of agreement to sell till the loan gets sanctioned. Builder is having concern if loan does not get sanctioned, then completion for cancellation. What is the recourse in case of cases? आता याच्यामध्ये जर 10% पेक्षा अमाऊंट जर येत असेल बिल्डर कडे आणि स्वतः अलॉटेड जर सांगत असेल की मला अजून सँक्शन मिळालेलं नाहीये, मी अग्रीमेंट करणार नाही किंवा वी हॅव टू वेट सम टिल टाइम, तर त्या केस मध्ये अलॉटी कडचं पण एक डिक्लेरेशन असलं पाहिजे आणि बिल्डर कडनं पण एक MRL घेऊन ठेवा. आणि कॅन्सलेशन जर होत असेल तर रेरा अकाउंट मधून जे टाकलेले आहेत पर्टिक्युलर फॉर दॅट अलॉटी तेवढी अमाऊंट तुम्ही त्या रेरा अकाउंट मधून विड्रॉ करू शकता. त्याच्यासाठी सेपरेट सीएचं सर्टिफिकेशन गरजेचं नाही. याचं कारण असं आहे कारण की बुकिंग अमाऊंट जी आहे ती तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे प्रोमोटरला किंवा अलॉटीला, आणि त्याच्या रेरा अकाउंट मध्ये जी टाकली आहे 70% ती सुद्धा तिथे आहे, ती आणि प्लस 30% ही जी वेगळ्या अकाउंट मध्ये आहे ती तशी तो पे करू शकतो. नंतर
what is the penalty provision for non filing of form 3 and 5? Up to 5% of cost of the project ही तुम्हाला पेनल्टी आहे. मग ती 0 पण असू शकते, 1% असू शकतं, 2%, 4%, 5% असू शकते, किंवा लमसम 50,000, 1 लाख वगैरे सुद्धा असू शकते. ही रेरा ऑथॉरिटी कन्सिडर करते. Can a CA firm simultaneously conduct company audit, RERA audit, certification or tax audit, RERA audit, certification? नाही. स्टॅच्युटरी ऑडिटर जर तुम्ही आहात तर तुम्ही फक्त रेरा ऑडिट करू शकता, पण सर्टिफिकेशन फॉर्म 3 तुमची फर्म करू शकत नाही. इव्हन तुमचे पार्टनर सुद्धा करू शकत नाही. So far a residential building with a commercial shop on ground floor where could find any field to give a detailed info commercial shop where it has to be given if any. काय असतं, तुम्ही जेव्हा रजिस्ट्रेशनची लॉग इन क्रिएट करतात आणि बिल्डिंगचा डेटा जेव्हा प्रोजेक्टचा डेटा जेव्हा फिल करायला जातात त्यावेळेस ते विचारतात रेसिडेन्शियल आहे का, कमर्शियल आहे का, किंवा इतर आहे का. तर कसं आहे की एखाद्या रेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्ये काही शॉप्स असतील तर मग तो कंबाईन झाला, मिक्स प्रोजेक्ट झाला. तर त्या केसमध्ये ना तिथे ऑप्शन आहे ऑदर म्हणून. ते ऑदर सिलेक्ट करायचं, त्याच्यामध्ये अजून एक फील्ड तयार होते आणि त्या फील्डमध्ये तुम्ही रेसिडेन्शियल प्लस कमर्शियल असं ओपन करून तिथे सांगू शकता. त्याच्यानंतर बिल्डिंग टॅब मध्ये जेव्हा तुम्ही बिल्डिंग ऍड करतात त्यावेळेस ते विचारतात खाली किंवा याच्यामध्ये कुठले कुठले फेज आहेत किंवा कुठले कुठले टाइप्स आहेत. तर तिथे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK किंवा सूट किंवा टेरेस फ्लॅट तिथे शॉप मेन्शन करायचे. ओके, चॅटबॉक्स मधले सर्व प्रश्न संपले. कोणाला अजून काही असेल तर 1-2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ आणि आपण पुढे जाऊ. विस्पुते सर किंवा राकेश सर, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर विचारू द्या सर. अनम्यूट कर. इथपर्यंत आपण फॉर्म 3 आणि फॉर्म 5 कव्हर केला आहे. आता सर्वात शेवटचा टॉपिक आपला रिसेंट चेंजेस घ्यायचा. रिसेंट चेंजेस Yes, continue. ओके. आता रिसेंटली मार्च मध्ये आणि एप्रिल मध्ये सर्क्युलर नंबर 28 ऑफ 2021 स्टँडर्डाइज फॉर्मॅट फॉर अ लीगल टायटल फॉर एक्सटेन्शन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 आणि करेक्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 हा एक सर्क्युलर आला आहे. त्याच्यानंतर सर्क्युलर नंबर 29 ऑफ 2021 डिस्क्लोज ऑफ सोल्ड ऑर बुक्ड इन्व्हेंटरी. हे जे आहेत हे फॉर्म आता हे सर्क्युलर बघू. याच्यामध्ये मेनली फॉर्मॅट्स आहे. सर आपण जे इश्यू केले आहेत फॉर्मॅट ते बघूया. आधी सर्क्युलर नंबर 28 बघू आपण. आय होप सर्वांना फॉर्म दिसतोय, सॉरी सर्क्युलर दिसतंय. Yes, visible. यामध्ये हे पहिले जे पेज आहेत याच्यामध्ये ऑथॉरिटी कोणाला आहे आणि काय काय कोण कोण इश्यू करू शकतं याचं डिस्कशन आहे. याचा फक्त सब्जेक्ट बघू आणि सरळ आपण फॉर्मॅटवर जाऊ. सर्क्युलर नंबर 28 ऑफ 2021 डेटेड 8 मार्च 2021. सब्जेक्ट आहे स्टँडर्डाइज फॉर्मॅट फॉर लीगल टायटल रिपोर्ट विच इज टेकन फ्रॉम द ॲडव्होकेट्स. देन एक्सटेन्शन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3. जर डेट एक्सटेंड करायची असेल तर त्या केसमध्ये 7 सबसेक्शन 3 मध्ये एक्सटेन्शन घेतात. त्याच्यानंतर करेक्शन अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 म्हणजे प्रोजेक्ट मध्ये काही लेआउट किंवा सँक्शन जो प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये काही चेंजेस असतील तर त्याच्यासाठी जे काही एक्सटेन्शन घ्यायचे किंवा करेक्शन करायचं आहे त्यासाठी हा फॉर्म आहे. दुसऱ्या पेजवर जाऊ आपण. हा फॉर्मॅट आहे. हा ऍडव्होकेटने दिला पाहिजे, पण ऍज अ एक्सपर्ट ओपिनियन आपण रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस टायटल रिपोर्ट मागतो. तर टायटल रिपोर्ट काय असतो हे आपण ऍटलीस्ट बघितलं पाहिजे, म्हणून हे मी डिस्कस करत आहे. महत्वाचं म्हणजे ऍडव्होकेट कडनं हे घेतलं पाहिजे
आतापर्यंत ऍडव्होकेट हे स्वतःचे जे फॉर्मॅट आहे टिपिकल किंवा ऑनगोईंग फॉर्मॅट आहेत ते वापरायचे आणि टायटल रिपोर्ट इश्यू करायचे. टायटल रिपोर्ट ऍडव्होकेटच्या बाबतीत अशी कंडिशन आहे की ऍडव्होकेट शुड हॅव अ मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपिरियन्स इन देअर प्रॅक्टिस. तर हा फॉर्मॅट आहे. हा ओव्हरऑल लुक करू आपण. फॉर्मॅट ए म्हटलंय याला. लीगल टायटल रिपोर्ट, टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेट विथ रिस्पेक्ट टू द. आपल्याकडे 10च मिनिटं आहे. मी जस्ट जे कन्सिडर पॉइंट आहेत तेच डिस्कस करतो. हा महत्वाचा म्हणजे ऍडव्होकेट साठी आहे, त्याच्यामुळे जास्त डिटेल्स मध्ये डिस्कस हे करत नाही, मी डिटेल करत नाही. फक्त एक फॉर्मॅट आला आहे टायटल रिपोर्टचा. जुने जे टायटल रिपोर्टचे स्टँडर्डाइज फॉर्मॅट होते ते घेऊ नका, हे नवीन फॉर्मॅट त्यांच्याकडनं घ्या, म्हणजे प्रमोटर बिल्डर डेव्हलपर. महत्वाचं म्हणजे 7/12 आणि प्रॉपर्टी कार्ड घेतलं पाहिजे. त्याच्यानंतर सर्च रिपोर्ट हा मिनिमम 30 वर्षासाठी असला पाहिजे. त्याच्यानंतर ते मेन्शन करायचं आहे की 30 वर्ष कधीपासून कधीपर्यंत रेकॉर्ड तो घेतला आहे. त्याच्यानंतर इन्कम्बरन्स जर काही असेल तर त्याच्यासाठी ते मेन्शन असलं पाहिजे टायटल रिपोर्ट मध्ये. आणि जर इथे मेन्शन करता येत नसेल तर सेपरेट शीट जॉईन करून त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं पाहिजे. लँड ओनर जे कोणी आहेत ते मेन्शन केले पाहिजे. जॉईंट डेव्हलपमेंट केसमध्ये काय होतं की ती लँड ओनरचं वेगळं नाव येतं आणि प्रमोटरचं डेव्हलपरचं वेगळं नाव येतं, तर ते सुद्धा त्यांनी मेन्शन केलं पाहिजे जर डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट रजिस्टर असेल तर. त्याच्यानंतर त्यांचे स्पेसिफिक काही क्वालिफिकेशन्स वगैरे जर असतील तर ते सुद्धा त्यांनी मेन्शन केले पाहिजे. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर त्यांचा जो टिपिकल फॉर्मॅट आहे, जो की म्युटेशन एंट्रीज वगैरे असतात, तर त्या सुद्धा याला अटॅच करायला लावल्यात. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्येच त्यांनी फ्लो ऑफ द टायटल ऑफ द सेड लँड, म्हणजे टायटल रिपोर्ट किंवा जे काही ओनर्स आहेत त्यांचे कसे कसे म्युटेशन एंट्रीज झाले किंवा स्टेप बाय स्टेप तो कसा आतापर्यंतच्या लँड ओनर करंट लँड ओनर पर्यंत आला यापर्यंत तो चार्ट असला पाहिजे, तो मेन्शन करायचा आहे. आणि लिटिगेशन जर काही असेल तर ते लिटिगेशन स्पष्ट डिस्कस केलं पाहिजे किंवा त्याच्यावर रिपोर्ट दिला पाहिजे. हा स्टँडर्डाइज फॉर्मॅट रेरा ऑथॉरिटीने केला आहे. इट इज ऍप्लिकेबल टू द ऍडव्होकेट्स ओनली. त्याच्यानंतर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 मध्ये जे प्रोजेक्ट एक्सटेन्शन घ्यायचंय त्याच्यामध्ये मोर दॅन 50% कन्सेंट घ्यायच्या अलॉटीजच्या, त्याचा एक फॉर्मॅट दिलाय. तो फॉर्मॅट बी मध्ये दिला आहे. तो हा प्रमोटर बिल्डरच्या लेटर हेडवर घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये वी हेअर बाय अप्लाय टू एक्सटेन्शन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बेअरिंग वाईट नंबर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इथे as prescribed under circular dated 7/2009 dated 8 February 2019, the consent of 51% of the allottee is inclusive. आतापर्यंत काय होतं, प्रोजेक्ट एक्सटेन्शन साठी जेव्हा ऍप्लिकेशन करावं लागायचं त्यावेळेस हा जे अलॉटीज आहेत त्यांच्या कन्सेंट साठी कुठला फॉर्मॅट नव्हता. तो फॉर्मॅट आता त्यांनी दिला आहे. तो टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये आहे. याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे रेज्युलेशन कन्सेंट फॉर एक्सटेन्शन. आता रेज्युलेशन कुठल्या केसेसमध्ये जर त्यांची कन्व्हेन्स डीड जर झालेली आहे किंवा त्यांची ऑर्गनायझेशन फॉर्म झाली असेल, म्हणजे सोसायटी फॉर्म झाली असेल किंवा अपार्टमेंट डीड फॉर्म झाली असेल, तर त्या केसमध्ये रेज्युलेशन पास करून आणि जे काही अलॉटीज आहे त्यांची कन्सेंट घ्यायचं आहे. कन्सेंट घ्यायची. प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, नंतर एक्सटेन्शन अंटिल डेट. आता एक्सटेन्शन कधीपर्यंत यांनी अप्रूव्ह केलेलं आहे, म्हणजे जे कन्सेंटी आहेत त्यांनी. त्याच्यामध्ये सिंपल सिरियल नंबर, नेम ऑफ द अलॉटी म्हणजे जे बायर आहे किंवा ज्याचं नाव बुक केलंय तो, फ्लॅट प्लॉटचे डिटेल म्हणजे ऍटलीस्ट फ्लोअर नंबर किंवा जे काही असेल फ्लॅट नंबर, शॉप नंबर ते, आणि त्याची सिग्नेचर घ्यायची. आणि इथे जेवढे अलॉटीज आहेत त्यांच्या सर्वांचे नाव आले पाहिजे. ऍटलीस्ट मोर दॅन 50% म्हणजे 51% तरी मिनिमम ते आले पाहिजे. त्याचं प्रोपोर्शन इथे खाली काढायचं आहे नोटमध्ये. टोटल युनिट इन द प्रोजेक्ट, किती युनिट सोल्ड झाले, कन्सेंट ऑब्टेन आणि पर्सेंटेज ऑफ कन्सेंट. आता युनिट सोल्ड आणि कन्सेंट ऑब्टेन आणि पर्सेंटेज ऑफ कन्सेंट याच्यामध्ये एक मेन्शन करायचं महत्वाचं आहे. भरपूर वेळेस काय होतं की बिल्डर, प्रमोटर, डेव्हलपर हे स्वतःसाठी काही शॉप किंवा फ्लॅट हे स्वतःच्या नावावर ठेवून घेतात किंवा त्यांचे इमिजिएट जे रिलेटिव्ह आहेत त्यांच्या नावावर ठेवून घेतात. तर त्या केसमध्ये हे कन्सेंट त्यांची याच्यामध्ये पकडायची नाही, युनिट सोल्ड मध्ये ती पकडायची नाही.
हे जे लोक आहेत स्वतः बिल्डर आणि त्याचे रिलेटिव्ह त्यांना जे सोड केले आहेत ते सोडून त्याचा 51% आला पाहिजे इथे, ती कन्सेंट इथे घ्यायची आहे. आणि एक्सटेन्शनच्या वेळेस हा फॉर्म जो आहे किंवा हा फॉर्मॅट आहे हा तयार करून तो अपलोड करायचा आहे वेबसाईटवर. त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन फॉर करेक्शन अंडर प्रोजेक्ट, मी आधीच बोललो सेक्शन 14 मध्ये जर एक्सटेन्शन करेक्शन करायचं असेल मेजरली याच्यामध्ये काय असतं की जो सँक्शन प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये जर काही चेंजेस होत असतील आणि प्रमोटर आणि डेव्हलपरला त्याचा बेनिफिट जर घ्यायचा असेल तर जे 2/3 ऑफ अलॉटीज आहे त्यांच्याकडनं ही कन्सेंट घेतली पाहिजे. 2/3 ऑफ अलॉटी कन्सेंट मध्ये परत तोच विषय आहे की बिल्डरने स्वतःसाठी जे काही फ्लॅट किंवा शॉप ठेवले आहेत किंवा त्याच्या इमिजिएट रिलेटिव्ह साठी जे ठेवलेले आहेत ते कन्सिडर करायचे नाही. आणि 2/3 म्हणजे मिनिमम 67% ची कन्सेंट आली पाहिजे बॅलन्स अमाउंट. या फॉर्मॅटमध्ये महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी फील्ड आहे, जी फील्ड चेंज झाली आहे, म्हणजे लेआउट मध्ये FSI चेंज झालाय किंवा TDR चेंज झालाय तर त्याची नाव किंवा मेन्शन करा जे काही पॉईंट आहेत त्याची फील्ड नेम मध्ये. नंतर जुना काय व्हॅल्यू होती म्हणजे जुनं TDR किती होता किंवा टोटल स्क्वेअर फूट किती होते, स्क्वेअर मीटर किती होते, FSI किती होता आणि नंतर किती झालाय जे काही चेंजेस आहेत ते मेन्शन करायचे आहे. आणि त्याच्यानंतर परत अलॉटीज जे आहे त्यांचं नाव, त्यांचं फ्लॅट किंवा प्लॉटचे डिटेल आणि त्यांचे सिग्नेचर घ्यायचे आणि परत पर्सेंटेज करायचे आहे. हा झाला सर्क्युलर नंबर 20. त्याच्यानंतर आपण घेऊया ट्वेंटी 29. ओके, परत एकदा वेळ कमी असल्याने पूर्ण वाचत नाही, फक्त एवढंच सांगतो. याचं सर्क्युलर नंबर 29/2020-21 डेटेड 9 एप्रिल 2020 आहे हे सर्क्युलर यायला. आणि याचा सब्जेक्ट आहे प्रमोटर डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड ऑर बुक इन्व्हेंटरी बिल्डिंग वाईज इन द प्रोजेक्ट. आता याचं महत्वाचं कारण असं होतं की भरपूरशा प्रोजेक्टमध्ये बिल्डर डेव्हलपर हे लोक एक फ्लॅट किंवा एक युनिट किंवा शॉप किंवा प्लॉट हे मल्टिपल लोकांना विकायचे आणि त्याच्यामध्ये जे बायर आहेत त्यांची फसवणूक व्हायची. तर ते जी प्रॅक्टिस आहे ती बंद करण्यासाठी त्यांनी आता रेरा वेबसाईटवरच जे काही तुम्ही बुकिंग केलेली आहे ती अपडेट करायची आहे. आता याच्यामध्ये शेवटचा जो पॉइंट आहे 2 पॅराग्राफ ते वाचूया महत्वाचे. Where in order to give a more clarity to the purchaser and to avoid multiple transaction of flats or plot, it is necessary to provide the information in the standard format and thereby providing direction to update the requisite information as soon as sale is concluded or booking is made. म्हणजे काय, जे काही प्रोजेक्ट मधले सेलिंग किंवा बुकिंग होते आहे ती जेव्हा केव्हा होईल त्याच्यानंतर तुम्हाला हा डेटा अपडेट करायचा आहे. तर याच्यामध्ये महत्वाची कन्सिडरेबल विषय असा आहे की डेली बुकिंग असते किंवा वीकली बुकिंग असते, 15 दिवसात बुकिंग होती, तर मग हा डेटा काही डेली अपडेट करायचा का? तर एक पर्टिक्युलर पिरियड पकडा, तो जस्ट एक 15 डेज और वीकली और मंथली तो डेटा कंपाईल करा आणि प्रत्येक वेळेस तो अपडेट करा. आतापर्यंत आपण बघितलं फॉर्म 3 साठी की क्वार्टरली अपडेट होतं, पण ह्या फॉर्म साठी किंवा ह्या पर्टिक्युलर सर्क्युलर साठी त्यांनी टायमिंग मेन्शन केलेला नाही. टायमिंग म्हणून फक्त काय मेन्शन केलंय की ऍज अँड वेन बुक ऑर सेल. तर त्या केसमध्ये डेली तर करू शकत नाही आपण, तर एक पर्टिक्युलर चांगला पिरियड पकडा आणि तेवढी प्रॅक्टिस फॉलो करा. ऑल प्रमोटर्स आर हिअर बाय डिरेक्टेड टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मॅट अबाउट देअर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट. आता रजिस्टर्ड जे प्रोजेक्ट आहे त्यांचे ऑलरेडी जे रजिस्टर झालेले आहेत त्यांनी सुद्धा हा फॉर्मॅट लवकरात लवकर अपडेट केला पाहिजे. आय एम रिपीटिंग, फक्त नवीन प्रोजेक्ट साठी हा ऍप्लिकेबल नाहीये, तर हा दोघांसाठी ऑनगोईंग जे प्रोजेक्ट आहेत त्यांच्यासाठी पण आणि नवीन जे प्रोजेक्ट रजिस्टर होतील त्यांच्यासाठी पण हा फॉर्मॅट कंपल्सरी आहे. तर त्या फॉर्मॅट मध्ये काय आहे 2 मिनिटात डिस्कस करू आपण. डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड ऑर बुक इन्व्हेंटरी बिल्डिंग वाईज, त्याच्यामध्ये प्रोजेक्टचं नाव, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, इन्फॉर्मेशन ऑफ सोल्ड बुक इन्व्हेंटरी बिल्डिंग वाईज. आता हे जे बुक आहे सोल्ड आहे त्याच्याबद्दल आहे. इन्फॉर्मेशन ऍज ऑन डेट, जर तुम्ही आज अपडेट करत असाल, महत्वाचा पॉइंट राहिला
याच्यासाठी सीएचं सर्टिफिकेशन गरजेचं नाही, प्रमोटरच्या लेटर हेडवर हे अपलोड करायचं आहे. तर ज्या दिवशी प्रमोटर अपलोड करतो आहे किंवा त्या दिवसापर्यंत त्याने तो बनवला आहे, ही जे फॉर्मॅट आहे किंवा हा डॉक्युमेंट, त्या डेटची म्हणजे त्या दिवसाची डेट टाकायची आहे. त्याच्यानंतर टॅब्युलर फॉर्म मध्ये सिरियल नंबर, फ्लोर किंवा जी विंग असेल ते, नंबर ऑफ फ्लॅट और शॉप म्हणजे नंबर ऑफ फ्लॅट किंवा नंबर ऑफ शॉप म्हणजे जो काही नंबर दिला असेल, फ्लॅट नंबर 101 किंवा सेकंड 301 701 जो काय असेल तो इथे द्यायचा आहे. कार्पेट एरिया इन स्क्वेअर मीटर, कार्पेट एरिया इन स्क्वेअर मीटर हा रेरा प्रमाणे असला पाहिजे. त्याच्यानंतर सोल्ड बुक अनसोल्ड, सोल्ड केला आहे किंवा बुक आहे किंवा अनसोल्ड आहे ते मेन्शन करायचं आहे. रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ द रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, जर तो रजिस्टर बुक म्हणजे अग्रीमेंट टू सेल किंवा सेल डीड केली जर असेल, सेल डीड करता येत नाही ऑनलाईन प्रोजेक्ट असेल तर अग्रीमेंट टू सेलच असतं, तर त्या केसमध्ये इथे ती डेट मेन्शन करायची आहे. त्याच्यानंतर खाली त्यांनी नोट दिली आहे, द इन्फॉर्मेशन शॅल बी टॅलीड अँड कन्फर्म विथ द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन एनेक्सर ए ऑफ फॉर्म 3 इश्यूड बाय चार्टर्ड अकाउंटंट. आता फॉर्म 3 मध्ये सुद्धा सोल्ड आणि अनसोल्ड इन्व्हेंटरी जी होती त्याचा आणि याचा डेटा हा कन्फर्म झाला पाहिजे. तर म्हणजे जरी या सर्टिफिकेटवर सीए ची सर्टिफिकेशन नसेल तरी फॉर्म 3 इश्यू करताना लेटेस्ट हा जो फॉर्म आहे तो इश्यू केलेला असेल किंवा मागे काही इश्यू केले असेल तर ते सर्व रेकॉर्डवर घेतले पाहिजे तुम्ही आणि त्याच्याप्रमाणे इश्यू केले पाहिजे. त्याच्यात एक महत्वाचा इश्यू राहिलाय, हा जो पॅराग्राफ खालून तिसरा आहे, where rule number 3 B of the said rule casts mandatory duty on promoter to disclose the area of a plot sold, the allotee including extent of share of common area and amenities. त्याच्यानंतर त्यांनी याच्यात मेन्शन केलं आहे की सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया ह्या केसमध्ये सुद्धा जर तुम्ही इश्यू केलेलं असेल म्हणजे सेल केलं असेल, बुक केलं असेल तरी सुद्धा आता जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ती रेराच्या कार्पेट एरिया प्रमाणेच असली पाहिजे. तुम्ही जी कॉमन एरिया इन्क्लूड करून किंवा सुपर बिल्टअप एरिया करून जर विकलेली असेल तर ते तसं मेन्शन जरी केलेलं असेल तरी आता तुम्ही कार्पेट एरिया प्रमाणेच त्याचं डिस्क्लोज करा. रिसेंट अपडेट होत आहे. परत मी माझी पीपीटी वर डिस्कस करतो. त्याच्यानंतर क्वेश्चन आन्सर, मी फ्लोअर हा क्वेश्चन आन्सर साठी ओपन करतो. चॅटबॉक्स मध्ये प्रश्न विचारा किंवा अनम्यूट करू शकता तुम्ही, अनम्यूट करून मग तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. मीनवाईल चॅटबॉक्स मध्ये बघतो मी. तुमचे प्रश्न असतील तर चॅटबॉक्स मध्ये तुम्ही विचारू शकता. आय थिंक बऱ्यापैकी प्रश्न ऑलरेडी पॉइंट टू पॉइंट आलेले आहेत. हाऊ डू वी नो विच फ्लॅट आर brought by the builder or his relative when we calculate the percentage. याच्यामध्ये तुम्हाला एमआरएल शिवाय दुसरा ऑप्शन नाहीये आणि त्यातल्या त्यात जेव्हा तुम्ही कस्टमर कडनं कस्टमरचा डेटा प्रमोटर कडनं कस्टमरचा डेटा घेतात किंवा स्टेटमेंट घेतात किंवा लिस्ट ऑफ सेल डीड किंवा अग्रीमेंट घेतात तर त्यावरनं तुम्हाला ते कन्क्लुजन करावं लागेल आणि त्या केसमध्ये तुम्हाला बिल्डर कडनं एमआरएल घ्यावा लागेल, जसं आपण फॉर्म 3B 3CD साठी घेतो तसं. अजून काही प्रश्न आहेत कोणाचे? त्याच्यावर पण एक प्रश्न आहे. झाला ना, तो आपण दिला ना. ओके. हा, 5 रुपये रेसिडेन्शियल साठी आणि 10 रुपये कमर्शियल साठी आणि मिक्स जर असेल तर त्या पद्धतीने ते रेरा वेबसाईट स्वतः कॅल्क्युलेट करते आणि जी काही आहे त्या पद्धतीने ते चलन जनरेट होतं. कॅन वी टेक रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फेज वाईज? नक्कीच फेज वाईज पण रजिस्ट्रेशन घेऊ शकतात. In some cases it happen amount received above 10% but buyer is asking to hold the document of agreement to sell till the loan gets sanctioned. Builder is having concern if loan does not get sanctioned then comply complication of cancel. नाही, या केसमध्ये जर तुम्ही अमाऊंट रिसिव्ह करताय त्याचा प्रमोटर आणि तुम्ही अलॉटी जर सांगतो आहे, तुम्ही आधीच मेन्शन केलं आहे की अलॉटी कडनं तसं लेटर घेतलं पाहिजे बिल्डरने आणि आपल्या रेकॉर्डला पण ते असलं पाहिजे की मी
10% पेक्षा जास्ती घेतलंय, पण अलॉटी स्वतः सांगतोय की मी अग्रीमेंट करू शकणार नाही. त्याच्यानंतर जर सँक्शन यायची तुमची भीती असेल, म्हणजे लोन सँक्शन होत नसेल अलॉटीचं, तर तो त्याचा प्रश्न आहे. त्याने जर कॅन्सल केलं तर मग तुम्ही ते कॅन्सलेशन करू शकता. आणि त्याची जी अमाऊंट रिसिव्ह झाली आहे ती तुम्ही रेरा अकाउंट मध्ये जर काही डिपॉझिट केली असेल तर ती स्ट्रेट अवे तुम्ही विड्रॉ करून ती त्या अलॉटीला देऊ शकता. त्याच्यानंतर इज देअर एनी टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अँड व्हॉट मॅक्झिमम टाइम लिमिट फॉर प्रोजेक्ट कम्प्लिशन. आता टाइम लिमिट अशी काही दिलेली नाही कम्प्लिशन साठी. विदिन 30 डेज, विदिन 15 डेज असं काही दिलेलं नाही. पण त्यांचा 4 क्रायटेरिया आहेत की तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये ऍडव्हान्स घेतला नाही पाहिजे, तुम्ही मार्केटिंग केली नसली पाहिजे, ऍडव्हर्टाइजमेंट करायची नाहीये, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या करायच्या नाही. आणि ह्या करायच्या असतील तर तुम्हाला आधी रजिस्ट्रेशन घ्यावं लागेल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही प्रोजेक्ट रजिस्टर म्हणजे हे करू शकता. त्याच्यात टाइम लिमिट नाही. आणि कम्प्लिशन साठीचा विषय जर असेल तर कम्प्लिशन हे प्रमोटरने ठरवायचंय. रेरा ऑथॉरिटी इज नॉट कन्सर्न अबाउट द प्रोजेक्ट कम्प्लिशन पिरियड. जर प्रोजेक्ट जर 1 लाख आणि 2 लाख स्क्वेअर फूटचा जर असेल तर त्याला तर 5-10 वर्ष तर लागणारच आहे ना. मग त्या पद्धतीने त्यांनी कंप्लीट केला पाहिजे. कन्सर्न एवढाच आहे की फॉर्म बी मध्ये म्हणजे डिक्लेरेशन फॉर्म बी मध्ये जो काही डेट मेन्शन केलेली आहे त्या डेटच्या आधी ती कम्प्लिशन केलं पाहिजे. पुढचा प्रश्न आहे, कॅन अ बिल्डर यूज अन एक्झिस्टिंग रेरा अकाउंट ऑफ अ कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट ॲज रेरा अकाउंट फॉर अनदर न्यू प्रोजेक्ट. नाही, मी नाही म्हणजे मी या मतातला नाहीये की त्यांनी तेच अकाउंट वापरावं. सिंपल आहे, ते रेरा अकाउंट जे जुनं जे एक्झिस्टिंग रेरा अकाउंट आहे ते क्लोज करावं आणि नवीन रेरा अकाउंट ओपन करावं प्रोजेक्ट वाईज. इज अ रेरा ऍप्लिकेबल टू कमर्शियल प्रोजेक्ट? व्हॉट इज द प्रोव्हिजन फॉर मिक्स प्रोजेक्ट? आता कमर्शियल प्रोजेक्ट म्हणजे काय की जिथे शॉप आणि फ्लॅट आहेत त्यांना तर रेरा ऍप्लिकेबल आहे. पण विषय कुठे येतोय की जे इंडस्ट्रियल प्लॉट आहेत त्याच्यावर अजून डिस्कशन चालू आहे किंवा 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये कमर्शियल जे प्रोजेक्ट आहे किंवा फॅक्टरीज वगैरे जिथे उभ्या राहत आहे त्या केसला प्रोजेक्ट रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन लागत नाही असा एक थॉट आहे. रेरा ऑथॉरिटीने अजून त्याबद्दल काहीही क्लॅरिफिकेशन दिलेलं नाहीये. हा, इन केस ऑफ नॉर्मल शॉप आणि रेसिडेन्शियल फ्लॅट्स वगैरे असतील तर त्या केसमध्ये रेरा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे. एनिथिंग एल्स? आय थिंक अजून काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. आय थिंक याच्या पुढे फक्त आपण 1 ते 1.5 तासाचा प्रश्न उत्तराचा सेशन ठेवावं. कीपिंग अ प्रेझेंटेशन. अँड फॉर ओनली शॉप्स आर रेरा इज ऍप्लिकेबल. तर शॉप जरी असतील तर कमर्शियल मध्ये गेले आणि तिथे रेरा ऍप्लिकेबल होईल. रेरा रजिस्ट्रेशन घेणं कंपल्सरी आहे. Yes, thank you, Nashik branch of ICAI, then TPA Nashik chapter for giving me an opportunity as a speaker for this topic. Thank you all for hearing me, and I hope I have cleared all the doubts. If any doubts are till आय there, थिंक ललित सर तुमचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी चॅट बॉक्स मध्ये टाकून द्या एकदा. हो, तुमच्या स्क्रीनवर आलाच आहे. हो, स्क्रीनवर आलाच आहे. तरी पुढे पण काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही डायरेक्टली पण कॉन्टॅक्ट करू शकता. हो, बिलकुल बिलकुल. Even you can contact us. We will circulate the queries and questions to CA Lalit Pawar. And on behalf of Nashik branch, I thank you very much. It's our own speaker from Nashik gave a very good session. आणि खूप सोप्या भाषेत सांगितलं तुम्ही, सगळ्यांना समजलेलं आहे. याच्या पुढेही मला वाटतं की खूप डाऊट्स आहेत असं जाणवत आहे. तर आपण पुढे सेशन डाऊट्सचं सेशन एक ठेवावं. क्वेश्चन त्याच्यामध्ये आपण क्वेश्चन आन्सर्स काही तुमच्याकडनंच तयार करून घेऊ आणि काही ऑडियन्स कडनं अगोदर घेऊ की ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल इश्यूज काय येतात त्याच्यावर जास्त भर दिला जाईल. नाही, 2 तासामध्ये हे सर्व डिस्कस करणं म्हणजे थोडं माझ्यासाठी चॅलेंजिंग होत होतं. तरी मी 10 मिनिटं लेट झालो. फॉर दॅट आय एम व्हेरी सॉरी.
ऍक्च्युली रेराचा फॉर्म 5 आणि 3 जर डिस्कस करायचा तर आधी रजिस्ट्रेशन आणि त्यावेळेसच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या डिस्कस केल्या पाहिजे इथंबून. आणि त्याच्यानंतर फॉर्म 3 साठी ऍटलिस्ट एक डेचं सेशन पाहिजे आणि फॉर्म 5 साठी ऍटलिस्ट हाफ डेचं सेशन पाहिजे. आणि इन्क्लुडिंग आपण याच्या पुढेही ठेवू 100%. थँक्यू व्हेरी मच नाशिक ब्रँचच्या वतीने. पुढे पण असेच सेशन चालूच राहतील आणि हे लॉकडाऊन सिरीज ही 1 तारखेपर्यंत चालू असणार आहे. तर सगळ्या मेंबर्सनी त्याचा बेनिफिट घ्यावा आणि रजिस्ट्रेशन करावं. आणि वन टाइम फीचं पण सर्क्युलर सगळ्या मेंबर्सला पाठवलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन केल्यावर हे पूर्ण या लॉकडाऊन नॉलेज सिरीजचं रजिस्ट्रेशन एकत्र होईल. तर आय अर्ज की सगळ्यांनी वन टाइम फीज पण मॅक्झिमम पे करून याचा उपभोग घ्यावा. थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीवन. थँक्यू ऑल फॉर पेशंटली लिसनिंग. थँक्यू सर. थँक्यू. Thank you, everyone.